नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यां हरिः ओम। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपार सच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधियां दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितयाम्। अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय। त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम। अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ। त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते। त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितयां सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चसरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः।
நமாமி யாமினீநாதலேகாலங்கிருதகுந்தளாம் பவானீம் பவசந்தாபநிர்வாபணசுதாநதீம் சூடோத்தம் சிதச்சந்திரசாருகலிகாம் சஞ்சத்ஷிகாபாஸ்வரோ லீலாதக்தவிலோலகாமசலபஸ்ரேயோ தசாக்ரே ஸ்புரன் अन्तःस्फूर्जदपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाडयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः। शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्बुजैं सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। राकाचन्द्रसमानकान्तिवदनाम् नाकादिराजस्तुतामूकानामपि कुर्वती सुरधुनीनीकाशवाग्वैभवम्। श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहन्त्री सताम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेः आकारिणी राजते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसाम्। त्वामेव याचे विभो वीक्षां मे दिशचाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैः शिरं प्रार्थिताम्। शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु। सदा राम रामेति नामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दम्। पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनूमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम्। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्दचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। அத்வைத ஞான சித்த கிரந்தமாக இருக்கிற இந்த யோக வாசிஷ்டத்தில் சமோ விசார சந்தோஷ சதுர்த்த சாது சங்கம அப்படின்னு 4 விஷயங்களை ஒரு வேதாந்த விசாரத்துக்கு மோக்ஷத்வார கவாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கவாட்டம்னா கதவு. மோக்ஷம் முக்திங்கிறது நமக்கு இயல்பா இருக்கிற நம்ம ஸ்வரூப நிலையா இருந்தும் நம்ம உபாதியில இருக்கிற தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்பதான் நிறைவு வருது இல்லையா? முக்தினாலே நமக்கு நிறைவு தானே, திருப்தி. வித்யாரண்ய சுவாமிகள் சொல்றார், சமாதிங்கிறதுக்கே திருப்தின்னு அர்த்தம் சொல்லிவிட்டார். திருப்தி, நிறைவன், அப்பாடா அப்படின்னு, ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு எல்லாம் ஆறி உடுத்துன்னு அர்த்தம். மலையாளத்தில் நாராயணகுரு சுவாமி ஒரு பாட்டு எழுதினார். அதில் அந்த ஹிருதயத்தில் அந்த சமாதி அனுபவம் நிறைவு வந்ததுக்கு அவர் ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணார், நெஞ்சு ஆறி பால் குடிக்க. தமிழே புரியும் நமக்கு. அது நெஞ்சு ஆறுற போல பால் குடிச்சு, ஞான பால் குடிச்சு நெஞ்சு ஆறி விடுத்தோம்.
நெஞ்சு ஆறி அந்த ஞானப்பால் குடிச்சு நெஞ்சு ஆறி எடுத்துணும். அந்த தாபம் உள்ள இருக்கிற தாபமெல்லாம் அடங்க. அதுக்கு தானே பக்திங்கிறோம், ஞானங்கிறோம், யோகங்கிறோம், பேரு தான் வித்தியாசம். தாபத்ரய உன்மூலனம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லித்து. என்ன பண்ணும் இது? தாபத்ரய, ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற ட்ரபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடும், மென்டலாக இருக்கிற ட்ரபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடும், வேர்ல்ட்லி லைஃப்பில் வர ட்ரபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடும். எப்படி எடுக்கும்? நேற்று சொன்ன மாதிரி சால்வ் பண்ணல, டிசால்வ் பண்ணிவிடும். எப்படி டிசால்வ் பண்ணுறது? நம்ம அகங்காரத்தை எடுத்து விடுத்தானே எல்லா ட்ரபிளும் போயிடுது. அகங்காரமும் எப்படி போகும்? வெளிச்சம் வந்தா இருட்டு போற போல அந்த ஞானம் பிரகாசிக்கிற போது அஜ்ஞானமாயிருக்கிற அவித்யாயிருக்கிற நான் இவன் அவன்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கே, அபிமான விருத்தி இருக்கே, தானா மறைஞ்சு போயிடும். ரொம்ப அழகா வேதாந்த இதை ஜாகிரத் சுஷுப்தின்னு சொல்றோம். நமக்கு சுஷுப்தினா தூக்கம்னு நினப்பு வரதுனால அது கொஞ்சம் இடைஞ்சலா இருக்கு. ஆனா சுஷுப்திங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டு தான் நமக்கு ஆத்தென்டிக்கா ஈகோ இல்லாத ஒரு ஸ்டேட் தெரியறது. அதனால அதையே நமக்கு திருஷ்டாந்தம் எடுத்துட்டு வேக்கிங் ஸ்டேட்ல உணர்ந்து இருக்கிற போதே அந்த ஒரு நிலையை கொடுத்து விடுறது. அப்படின்னா எப்படி? அதுல அந்த ஈகோ சென்ஸ் இல்லாமையே நாம இருப்பு மட்டுமா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஈகோ இல்லாட்டா நம்ம இல்லாம ஆயிடுவோம்னு நினைச்சுக்கிறோம். அவ்வளவு ஐடென்டிட்டி அதுகிட்ட வந்துடுத்து நமக்கு. அதனால அகங்காரமே தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். அது இல்லாமையே உனக்கு இருக்கலாம்ப்பா. அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் நீ தினமும் ஈகோ இல்லாம இருக்கிறது தான் சுகமா இருக்க. அது ஐதர் அப்படி விசாரம் பண்ணணும், இல்லைன்னா சத் சங்கத்தில் இருந்து மகான்கள் சந்நிதியில் இருந்து இருந்து அந்த அபிமானம் இல்லாத நிலை தான் சமாதின்னு பேரு. அந்த சமாதியை கொஞ்சம் ருச்சிச்சு 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 இவனுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரபோது அப்படி ஒரு நிலையில நம்ம இந்த அந்த அபிமான விருத்தி இல்லாம இருக்கிற நிலை தான் நமக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கறதுன்னு தெரியும். இந்த அபிமானம் தான் பெரிய தொந்தரவு. அந்த அபிமான விருத்தியை உள்ள இருக்கிற அந்தர்யாமியாய் இருக்கிற ஈஸ்வரன் முழுங்கிறதுக்கு பேரு தான் சக்திபாதம் அப்படின்பா. வெளியிலேருந்து குரு சக்திபாதம் எல்லாம் பண்ணல. உள்ள இருக்கிற அந்தர்யாமியை என்ன பண்றது? டீப் ஸ்லீப்ல எப்படி முழுங்குறதோ அதே போல வேக்கிங் ஸ்டேட்ல முழுங்குறது. டீப் ஸ்லீப்ல முழுங்குற போது நீங்க தூங்கி விடுறீர்கள். வேக்கிங் ஸ்டேட்லயே முழுங்குறத நீங்க முழிச்சுட்டே இருக்கிறத முழுங்கிட்டு வச்சுங்களேன். திருவண்ணாமலைக்காரரே ஒருத்தர் பாடினார் இல்லையா? யானாகிய என்னை விழுங்கி வெறும் தானாய் நிலை நின்றது தத்பரமே அப்படின்னு. இங்க இருக்கிறவாளுக்கு இந்த முழுங்கிறதுங்கிறது அவளுக்கு என்ன வேணாலும் அண்ணாமலையாருக்கு முழுங்கிறதே வேலை. அதனால நாராயணகுரு சொன்னேனே, அவரு கூட இங்க அண்ணாமலையை பாடுறத இவ்வளவு பாட்டு பாடி இருக்கிறவர் இங்க அருணாச்சலத்தை மலையாளத்துல ஒரு பாட்டு பாடினத்திலே முழுங்கிறதுன்னு வந்துடுத்து. இந்த கதையை சொல்லி, இந்த ஊர் கதையை சொல்லி, அடிக்கு பன்னி போய் நின் முடிக்கொரு அன்னவும் பறன்னம் அடுத்து கண்டதில்ல நின்ன இன்னும் அக்னி சைலமே. புரியுறதோ இல்லையோ? அடிக்கு பன்னி போய், கீழே பன்னி போச்சு பன்றி, மேல அன்னம். அடிக்கு பன்னி போய் நின் முடிக்கொரு அன்னவும் பறன் அடுத்து கண்டதில்ல நின்ன இன்னும் அக்னி சைலமே. எடுத்து நீ விழுங்கி என்ன இந்திரியங்களோடுடன் நடிச்சிடும் நம சிவாய நாயகா நமோ நம. எடுத்து நீ முழுங்கிட்டு என்ன பண்ணினே? நடிச்சிடும் நம சிவாய. அந்த வேர்டெல்லாம் ஞானிகள் எழுதுறது கூட ரமண பகவான் அக்ஷரமண மாலையில பக்ஷித்தாய் பிராணனோடு அருணாச்சல அப்படின்னு பாடினார். இங்கே விழுங்கியன இந்திரியங்களோடுடன் பாடினார். நடித்திடுவை அப்படின்னு மகர்ஷி எழுதினது அவர் நடிச்சிடும் நம. அவர் மகர்ஷிக்கு முன்னாலேயே எழுதி விட்டார். இது மலையாளத்தில் அது முன்னாலே வந்துருத்து. பகவான் அந்த எழுதுறதுக்கு முன்னாலே வந்துருச்சு. அதனால ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் எழுதினாங்கன்னா, ஆனால் ஞானிகள் சொல்கிற வாக்கெல்லாம் யூனிவர்சலாக பார்த்தா ஸ்கூலில் குழந்தையெல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த குழந்தைய பார்த்து அந்த குழந்தை எக்ஸாம் எழுதிட்டு அது மாதிரி இருக்கும். அந்த அகம்விருத்தியோட இயக்கம் இல்லாம இயல்பான நம்ம நிலையை கொடுக்கறதுக்கு யோகம் அப்படின்னு பேர். ஈஸ்வரன் அனுகிரகம், குரு அனுகிரகம் என்னது? இந்த யோகம் தான். கீதைக்கு பூரா எசன்ஸ்
ஒரு டேர்ம் எடுக்கணுமானா பகவத்கீதை பூரா என்ன சொல்றது அப்படின்னா, பகவான் சொன்னார் தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன. ஹே அர்ஜுன, நீ யோகியா ஆக வேணும் அப்படின்னு. தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன. அந்த யோகிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பிராணாயாமாதி யோகங்கள் பண்றவர்னு மட்டும் அர்த்தம் இல்லை. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா. யாரு என்னையே சரணாகதி பண்ணி என்ன தவிர வேற எதுவும் தெரியலையோ அவன் தான் யோகி. யோகி பவ அர்ஜுன. தஸ்மாத் யோகி சர்வேஷு காலேஷு யோகயுக்தோ பவ அர்ஜுன அப்படின்னு இன்னொரு லைன். எப்பவுமே அந்த யோக ஸ்திதியில யூ ரிமைன் established in that yoga state always. அந்த யோகா ஸ்டேட்ல இருந்து ஸ்லிப் ஆகாம இரு. எப்பப்போ கீழே வந்தையோ திருப்பி அந்த நிலைக்கு போ இல்லையா? இப்ப சுவாமி கூட அந்த நிலைக்காகத்தான் பைத்தியம் மாதிரி அலைஞ்சிருக்கா. இங்கேருந்து சுவாமி ராமதாஸ் கிட்ட போய் தன்னை பைத்தியக்காரன்னே பேரை வச்சுனுட்டான். அப்புறம் அந்த யோகிங்கிறதே உலகத்துக்கு ஒரு மந்திரம் மாதிரி வச்சணும். அந்த பைத்தியம்னா இந்த உலக பைத்தியத்தை விட்டு அந்த மேட்னஸ் வரணுமோ இல்லையோ, அந்த ஒரு ஸ்டேட் வரணுமோ இல்லையோ, தான் உதியாத நான்கிறது உதிக்காம இருக்கிற அந்த நிலை ரொம்ப சிம்பிள், அவ்வளவுதான். அந்த அபிமான விருத்தி இயங்காம சச்சிதானந்தமா இருக்கக்கூடிய நிலையை யோகம்னு சொல்றோம். அந்த யோகத்தில் இருந்துட்டு நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி பகவானே கீதையில திருப்பியும் சொல்றார், யோகஸ்திதியில இருந்துட்டு யுத்தம் பண்ணுங்கிறார். அர்ஜுனன் சொல்றான், அது எப்படி பகவானே யோகஸ்திதியில இருந்தா யுத்தம் நடக்குமா? இருந்து பாரு. கொரட்டை விடுற மாதிரி நடக்கும். கொரட்டை விடுறோம் ஒருத்தன் கூட நான் கொரட்டை விடுறேன்னு ஒத்துக்க மாட்டான் இல்லையா? ஆனா அந்த உடம்பு கொரட்டை விடுறதோ இல்லையோ, கொரட்டை விடுறவன் யார்கிட்ட வேணா நீங்க கேட்டுங்கோ, நான் கொரட்டையே விடலையே. ஆனா அந்த உடம்பு பாட்டுக்கு கொரட்டை விடுறது எல்லாம் பண்றது. தூக்கத்துல ஸ்லீப் வாக்கிங் பண்றவா ஊர்லேருந்து ஊருக்கெல்லாம் நடந்து போயிடுவா, பர்ஃபெக்டா பண்ணுவா. அதுபோல ஞானியோட ஸ்வபாவ பிரகிருதியா இருக்கிற சரீரத்துக்கு என்ன நேச்சரோ அது பண்ணும். அதுக்கு என்ன வேலையோ அது பண்ணும். இந்த ஜென் புத்திசத்தில் ஒரு சேயிங்கே உண்டு. பிஃபோர் அட்டைனிங் தட் ஸ்டேட் வாட் வர் யூ டூயிங் அப்படின்னு கேட்குறார் ஒரு பெரிய மகாத்மாட்ட. ஐ வாஸ் சாப்பிங் வுட், குக்கிங் ஃபுட், கிளீனிங் த மொனாஸ்ட்ரி. தட் வாஸ் வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். ஆஃப்டர் I was chopping food, cleaning the kitchen, cleaning the monastery, same thing. உபாதி தர்மம் நடுப்புல சாதனைன்னு கொஞ்சம் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறது எல்லாம் போகும். ஏன்னா மனசை உபயோகப்படுத்தணும். மனசை உபயோகப்படுத்தி தான் சாதனை பண்றோம். அப்புறம் அடைய வேண்டியதை அடைஞ்ச சித்தனுக்கு அந்த உபாதி திருப்பியும் அதுக்கு என்ன தர்மமோ என்ன பண்ணணுமோ நேச்சுரலா, அந்த நேச்சுரல் நம்ம சொல்றோம் பாருங்கோ, அது ஞானிகள்கிட்ட தான் பார்க்க முடியும். அது ஒரு அழகு. அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி நம்ம சொன்னோமே நேற்று கூட தேவகி அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தா, அது பூரா சுவாமி கிட்ட பார்த்தோம். அந்த ஸ்பான்டேனிட்டியில எப்படி ஒர்க் பண்றது அப்படி. அந்த உபாதி அப்படி ஸ்பான்டேனியஸ் ஆயிடுறது. ஏன்னா அதுக்கு ஈகோ போயிடுது, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாத்துக்கும் பிரதிபந்தம் இந்த ஈகோ தான். ஈகோ தான் மரணம். ஈகோ இல்லைன்னா மரணம் இல்லை. இன்னைக்கு கூட காரில் போயிட்டு இருக்கிற போது உடனே அப்படி தோணுத்து சொன்னேன் வாகிட்ட. நடுவில் ஒரு நாய் இப்படி வந்தது, இப்படி போச்சு. அந்த நாய் கரெக்டாக ஒரு குரங்கு கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி அந்த டைமில் தான் எல்லாம் இருக்குன்னு, அந்த டைம் கரெக்டாக கார் போகிறதுக்கு உள்ள அதுக்கு தாண்டி போயிடுது. டெத் எங்கே வருதுன்னா, ஐதர் கார் டிரைவருக்கு மைண்டு ஒர்க் பண்ணி ஸ்பீடு அதிகமாகணும், இல்லைன்னா குரங்குக்கு மைண்டு ஒர்க் பண்ணி அங்கே நின்றுடுத்தானா டெத். இதில் பார்க்கலாம், நமக்கு மைண்டு ஒர்க் பண்ணினா டெத். மைண்டு ஒர்க் பண்ணலையானால், ஈகோ குறுக்கே வரலையானால், அந்த இயக்கம் இருக்கு பாருங்க, அது தனியாக நடக்கும். பர்ஃபெக்ட் ஆர்டர். அதுக்கு தான் ரிதம்னு பேர். அந்த ரிதம் பிரேக்கே ஆகாது.
அந்த ரிதம்னு இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்கிறோமே, அதுவே தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் ரிதம். சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற ரிதத்துலேருந்து தான் இங்கிலீஷில் ரிதம் வந்திருக்கு. ரிதகும் சத்யம் பரம் பிரம்ம புருஷம் கிருஷ்ண பிங்கலம். அந்த ரிதம், அந்த பர்ஃபெக்ட் ஆர்டர். அதனால இந்த அபிமான விருத்தியை நீக்கம் பண்ணி மனசு இல்லாத அந்த நிலை, தூய நிலை, அந்த ஞான நிஷ்டை இருக்கே, அதுக்கு தான் முக்தின்னு பேரு. அது இங்க சரீரத்தில் இருக்கிறதே அனுபவிச்சாதான் அப்படி ஒரு நிலை இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அப்படி ஒரு நிலையை நாம் ஒத்துக்கலையானால் யார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு கொடுத்தான்னு ஒரு கொஸ்டினே வருது. சங்கராச்சாரியர் கேட்குறார், சாஸ்திரங்கள்லாம் எப்படி கிடைச்சது? If there is only fallible people, how can infallible scriptures come? Infallible knowledge descend. இல்லையா? ஒரு தவறில்லாத ஒரு ஸ்ருதி இங்க பூமியில் அவதரிக்கணுமான, உபனிஷத் வேதம்னு இருக்கணுமான, அதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே, அதுல ஒரு இடைஞ்சல் இல்லாத ஒரு உபாதி வேணுமே. அந்த உபாதி இருக்கிறதுனால தானே வந்தது. அப்பவே ஜீவன் முக்தன்னு ஒத்துக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த முக்த புருஷர் இருக்கிறத தான் அந்த பியூர் ஆகாச கங்கை பூமியில் இறங்க முடியும். இல்லைன்னா அந்த ஆகாச கங்கை பூமியில் வர முடியாது. அதனால அந்த ஒரு ஞான நிலைய மோக்ஷத்வாரம் அப்படிங்கிற அந்த மோட்சத்தை அடையறதுக்கு நம்ம உபாதியில் இருக்கிற தோஷம் இருக்கே, அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அது ரொம்ப பெரிய வேலை. ஞானிக்கு அவ்வளவுதான் இருக்கு. அவித்யா நிவர்த்தி மாத்திரம் காரியம். ஞான பிராப்திக்கு யத்னம் ஒன்றும் கிடையாது. ஞானம் நம்ம ஸ்வரூபம். நம்ம இருக்கேங்கிற அந்த உணர்வு ரூபமா இருக்கிறதே ஸ்வயம் பிரகாச வஸ்து. நெருப்புக்கு எப்படி சூடோ அது மாதிரி ஆத்மாவோட ஸ்வரூபமே ஞானம். ஞானம்ங்கிறது மனுஷனுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை. லௌகிக ஞானம் கூட மனுஷனை விட மீதி பிராணிகளுக்கு நன்னாவே இருக்கு. நமக்கு என்னென்னமோ பெருசா ஒரு கூகுள் கண்டுபிடிச்சு விட்டோம். எங்க வந்தாலும் இப்போ திருவண்ணாமலையில வந்தா ஆசிரமத்துக்கு எப்படி வரணும் அப்படின்னு போட்டா கரெக்டா கொண்டு விட்டுடுறதுன்னு பிரமிக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு குருவி, ஒரு கிளி அமெரிக்காலேருந்து சென்னைக்கு பறந்து வருது. அதுக்கு கூகுள் கிடையாது, இன்டர்நெட் கிடையாது. பர்ஃபெக்டா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதே மரத்துல உட்காந்துக்கிறது. யார் அதுக்கு வழி சொல்லி கொடுத்தா? அந்த பர்ஃபெக்ஷன் எங்கேருந்து வந்தது? சர்வஜத்துவம், ஓம்னிஷியன்ஸுங்கிறது அந்த குருவிக்குள்ள இருக்கு. நம்ம நினைச்சோம் மனுஷனுக்குள்ளதான் ஏதோ வந்துவிட போறது. இல்லை, ஞானிக்கு கிடைக்கிற சர்வஜத்துவம் ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் அவரோட பெருமை இல்லை. அது ஆத்மாவில் இருக்கு. அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்ற இந்த குருவிக்கு இருக்கு. ஞானி அதனால தான் தனக்கு ஏதோ புதுசா கிடைச்சதுன்னு நினைக்கல. ஆல்ரெடி இருக்கிறது மறைஞ்சிருந்தது. இப்ப அந்த மறை நீங்கி தெரிஞ்சது, அவ்வளவுதான். அது நித்திய சித்தமா இருக்கு. அது பிரகிருதியில பார்த்தோமான இந்த மாதிரி ஜீவிகள் கிட்ட கூட லௌகிக விஷய விஞ்ஞானத்துல கூட அத்புதத்தை பார்க்கிறோம் நாம. ஆயுர்வேதம் முதலான கிரந்தங்கள்லாம் யாரு முதல் வைத்தியர்? நீங்க ஆயுர்வேதக்காரர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க, நன்னா படிச்சவாள்கிட்ட கேட்டு பாருங்க. சரகர், சுஷ்ருதர், வாக்படன்லாம் சொல்ல மாட்டான். யாரு ஆயுர்வேத முதல் வைத்தியன்னா ஆடு தான். எல்லாம் ஆடுக்கு பின்னால் நடந்துதான் படிச்சிருக்காங்க. காட்டுல போய் இந்த ஆடு என்னென்னத்தை கடிக்கிறதுன்னு பார்த்து, ஆடுதான் முக்கிய குரு. கஷ்யப சம்ஹிதைன்னு ஆயுர்வேத கிரந்தம் அது விதிக்கவே விதிக்கிறது, ஆடு பின்னால நட. இவ்வளவு யூனிவர்சிட்டி வச்சுட்டு ஆடு பின்னால நடக்க வேண்டிய நிலையில இருக்கோம் சுவாமி. நம்ம என்ன நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கிறோம், நமக்குள்ளதான் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம தான் எல்லாம் இருக்கு. நான் பார்த்தேன்னா பிரகிருதியில ஒவ்வொன்றையும் கவனிக்க அதுக்குள்ள ஈஸ்வரத்துவம் பிரகாசிக்கும். ஈஸ்வரத்துவம் மனுஷனுக்குள்ள மட்டும் இல்லை, சர்வ பிராணிகளுக்குள்ளேயும் ஈஸ்வரத்துவம் இருக்கு. நமக்கு என்ன பெருமைனா, நம்ம புத்தியினால நம்ம மனசுனால அதை தெரிஞ்சுண்டு அதை தியானம் பண்ணி அதை அனுபவிச்சு ஆனந்தப்பட்டு பெருமைப்பட்டுன்னு அதில் இருக்க முடியுங்கிறது தான் பெருமை. தத் புத்தயः ததாத்மானः தன்னிஷ்டாः தத்பராயணாः கச்சந்தி அபுனராவிருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாः. சரீரத்தில் இருக்கிற போதே அந்த பகவானை, அந்த பகவத் ஸ்வரூபத்தை
தெரிஞ்சுண்டு ஆனந்தப்பட்டு ரமிச்சுண்டு அதுல சந்தோஷப்பட்டு அந்த அன்பை அனுபவிச்சு அந்த பிரேமையை அனுபவிச்சு அந்த பூர்ணத்துவத்தை அனுபவிச்சு அந்த சாந்தியை அனுபவிச்சு சரீரத்துல வாழக்கூடிய அந்த கால அந்த ஸ்பேனுக்குள்ள ஒரு நிறைவுல இருக்க முடியுங்கிற ஒரு மகாபாகியம் தான் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதுக்குதான் மோக்ஷம்னு பேரு, முக்தின்னு பேரு. சரீரத்தில் இருக்கிறதே அடையக்கூடிய சாம்ராஜ்ய லக்ஷ்மி அது, அந்த மோக்ஷ சாம்ராஜ்யம். அதனால அதை அடையறதுக்கு 4 துவாரபாலர்கள் சொன்னோம். முதல்ல சொன்னோம் சமஹா, மனசை சாந்தமா வச்சுக்கிறது, டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிறது, உலகத்துல எந்த விஷயங்களாலையும் பாதிக்கப்படாம இருக்கிறது. அதெல்லாம் நமக்கு உபாசனைனாலையும் கர்மசுத்தினாலையுமே வரணும். அப்புறம் விசாரம், அந்த விசாரத்தையும் நாம் நேற்றுக்கு சொன்னோம். குரு கிட்ட ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் பண்ணி விசாரம் பண்றது சம்பிரதாயம். தானே தனக்குள்ள தன்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு பக்குவமா இருக்கிறவாளுக்கு அவளுக்குள்ளேயே உதிக்கும். நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன, நான்கிறது யாரு, இந்த சரீரம் நான் அல்ல, சரீரம் அழிஞ்சு போயிடுறது, சரீரத்துக்கு மரணம் உண்டு. இன்ஃபேக்ட் சரீரம் எங்கேயுமே நான் சொல்லவே இல்லை. இன்னொருத்தனோட சரீரத்தை எடுத்து இன்னொருத்தனுக்கு வைக்கிறதுங்கிற ஒரு பரீட்சணம் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கான். நம்ம ஏதோ கூடு விட்டு கூடு மாறுறதுங்கிறோமே, இன்னொரு பாடி எடுத்து இன்னொரு தலையில ஒட்ட வைக்கிறது. அது எப்படி ஒர்க் ஆக போறது நமக்கு தெரியல, என்னெல்லாம் கோளாறு ஆக போறதுன்னு தெரியல. இப்பவே அவளுக்கு கோளாறு ஆரம்பிச்சுடுது. என்னக்கா, இவனோட கை விரலை எடுத்து தான் நிறைய சிக்னேச்சர்லாம். இப்போ இது எந்த கை விரல் எடுக்கிறதுங்கிற கொஸ்டின் ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அப்போவே கன்ஃபியூஷன். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாவது நல்லதுக்காக இல்லை, நிம்மதியோ நிறைவையோ கொடுக்கறதுக்காக இல்லை. மோர் அண்ட் மோர் கயோட்டிக் சிச்சுவேஷன் வி ஆர் கோயிங் டு என்டர். அதனால அதுக்கு முன்னாலே தப்பிச்சுட்டு போயிடணும். இனிமேல் இந்த பிளேன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வராமல் பார்த்துட்டா நம்ம தப்பிச்சுட்டோம். இல்லாட்டா ரோபோட்டுக்கு கீழெல்லாம் வேலை பண்ண வேண்டி வரும். அதனால அதுக்கு முன்னால தப்பிச்சுக்கணும். இப்போ அப்ப இந்த உடம்புக்கு அகங்கிற பிரத்யம் இல்லை, உடம்பு பரிணமிச்சுட்டே இருக்கு இல்லையா. எவ்வளவோ வாட்டி மரணம் ஆயிடுது. மரணத்தை நாம பயப்படுறதுக்கே இல்லை. என்னக்கா, நம்ம வாழற இந்த காலத்துக்குள்ள நிறைய வாட்டி செத்தாச்சு, நமக்கு தெரியல, அவ்வளவுதான். பழைய சரீரம் எவ்வளவோ மாறி போயிடுது, எத்தனையோ வாட்டி ஒவ்வொரு செல்லும் சேஞ்ச் ஆயிடுது. நீங்க சயின்டிபிக்கா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட பிறந்தப்போ எந்த பாடி இருந்ததோ அந்த பாடி இப்ப இல்லவே இல்லை. இதெல்லாம் தான் மனனம் பண்ணணும். உட்காந்து தியானம் பண்ற போது, ஜபம் பண்ற போது உள்ள ஓடிண்டே இருக்கணும். உடம்பு எவ்வளவோ பாட்டி இறந்து போயிடுத்து, இது பேசிக் விசாரம். இதுதான், இந்த சரீரம் எவ்வளவோ பாட்டி மாறி போயிடுத்து. அது எனக்கு தெரியலையே, தெரிஞ்சுதான் நமக்கு நம்ம உடம்பு மாறினதுன்னு நம்ம கான்சியஸாவே இல்லை இல்லையா. இன்ஃபேக்ட் உடம்புங்கிறது நமக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் போர்ஷன் தான் தெரியும், நம்ம முதுகு கூட நமக்கு தெரியாது. உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள்லாம் இருக்கட்டும், உள்ள இருக்கிற லிவர், கிட்னி, ஹார்ட். இப்போ ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா, புது பிளானட் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல இப்போ புதுசா தே ஆர் ரிவீலிங் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் எ நியூ ஆர்கன்ங்கிறான். என்ன ஒரு வேடிக்கை பாருங்க, வி ஹவ் ஃபவுண்ட் எ நியூ ஆர்கன்ங்கிறான் சிஸ்டத்துக்குள்ள. ஏதோ பிளானட்டை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி. தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ ஃபாரின் திங். ஏதோ யூனிவர்ஸ் தான் இது. உடம்புங்கிறது ஒரு யூனிவர்ஸ், உடம்புங்கிறது ஒரு ஒரு லோகம். அதுல பலது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அது எவ்வளவோ இறந்து பிறந்துன்னு இருக்கு. அந்த அகங்கிற அந்த அனுபவம் இருக்கேங்கிற அந்த உணர்வு இருக்கே, அந்த உணர்வு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஒரு தீபம் உள்ள ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுன்னு இருக்கு. அந்த தீபம் அகம் 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 நான் 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 சொல்லிச்சுட்டே இருக்கு. அந்த தீபம் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அது மட்டும்தான் நமக்கு. ராத்திரி இல்லை, பகல் இல்லை, சொப்பனம் இல்லை, ஜாகிரத் இல்லை, சைல்டுஹுட், ஓல்ட் ஏஜ், எல்லாத்துலேயும் பால்யம், கௌமாரம், யௌவனம், வார்த்தக்கியம் எப்பவும் இருந்துட்டே இருக்கு. எத்தனையோ ஜென்மா இருந்துட்டே இருந்திருக்கு, இன்னமும் இருக்க போறது. யுகங்கள்லாம் மாறி மாறி வந்தாலும் அந்த இருக்கேங்கிற அந்த உணர்வு ரூபமா எந்த ஒரு சித் இருக்கோ, எந்த ஒரு சம்வித் இருக்கோ, அது மாறுபடவே மாறுபடாது. அது
அது ஈஸ்வரன், அதுக்கு எல்லையே இல்லை. அதுக்கு உடம்ப தெரியவே தெரியாது. உடம்பில் இருந்தால் நமக்கு அதை தெரியாது. அதை தெரிஞ்சுட்டோமானால் அதுக்கு உடம்பு தெரியாது. அதுக்கு எல்லை இல்லை. அதை உணர்ந்த தத்துவஞானிக்கு அப்ராணோஹி அமனாஹா சுப்ரா அக்ஷராத் பரதஃபரா, அவனுக்கு பிராணனோ மனசோ சரீரமோ எதுவும் இல்லை. அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்டேட்மெண்ட். அது எப்படி? நம்ம தான் அவன் உடம்பு பார்க்குறோமே, அவளுக்கு உடம்புக்கு வியாதி வருதே, கஷ்டப்படுறாளே, பல விதத்தில் துன்பங்கள் இருக்கேனாக்கா, இதுக்கு ஒரே ஒரு லாஜிக்கு தான் இருக்கு. உபனிஷத் சொல்றது தத்துவத்தை உணர்ந்தவனுக்கு உடம்பு இல்லை. ஞானியோட அனுபவமும் அப்படித்தான். உனக்கு என்ன தோன்றதுங்கிறதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியாது. உனக்கு என்னெல்லாமோ தோணலாம். அந்த தோன்ற இந்திரஜாலத்துக்கு நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. ஞானியோட பிராமாணிகமான அனுபவத்தில் அவரை பொறுத்தவரை எப்போ தன்னை உணர்ந்தாரோ அந்த க்ஷணத்தில் சரீரம் போயிடுத்து. நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக சொல்கிறா, ஞானிக்கு பிராரப்தம் முடிகிற வேற உடம்பு இருக்குங்கிறான். நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொன்னால் புரியும். சில நட்சத்திரங்கள் நம்மள இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும். எஸ்பெஷலி ரொம்ப பூமிக்கு கொஞ்சம் கிட்டக்க இருக்கிற நட்சத்திரம். சூரியன்லேருந்து லைட்டு பூமியில் வர்றதுக்கு 8 நிமிஷம் ஆகும், 8 மினிட் ஆகும். அங்கேருந்து இப்போ கிளம்பினா 8 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பூமியில் வரும். அதுபோல் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம், அதில் இருக்கிற லைட்டு பூமியில் வரணுமான 4 வருஷம் ஆகும். நினச்சி பாருங்க. அதானது ஒரு லைட்டு கிளம்பினா 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பூமியை வந்து சேரும். அந்த லைட்டுக்கு அவ்வளவு ஸ்பீடு. அப்படி இருந்தும் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ். சப்போஸ் அந்த நட்சத்திரம் இப்போ பொலிஞ்சு போயிடுத்து வச்சுங்கோ, டிசப்பியர் ஆயிடுத்து வச்சுங்கோ, 4 வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். சப்போஸ் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்துலேருந்து யாராவது உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறா வச்சுங்களேன், ஃபோன் அவ்வளோ ஈஸியாக ரீச் ஆக முடியாது, லைட்டை விட ஸ்பீடாக வர முடியும். சும்மா ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு சொல்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த நட்சத்திரம் போயிடுத்து, ஆனால் நீங்கள் சொல்லுவோம் அவன் பொய்யே சொல்கிறான். என்ன எனக்கு தெரியறதே நட்சத்திரம். இது ஒரு திருஷ்டாந்தத்துக்கு சொன்னேன். இந்த மாதிரி தன்னை உணர்ந்த ஞானியை பொறுத்தவரை உடம்பு மனம் எல்லாம் போயிடுத்து. ஆனால் நமக்கு வந்து கர்மத்தோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளை பொறுத்தவரை அவர் உடம்பு தெரியும், அவர் மனம் தெரியும், அதோட பிராரப்தம் தெரியும், அதில் ஏற்படக்கூடிய சுகதுக்கங்கள் தெரியும், அதில் இருக்கிற கோளாறுகள்லாம் தெரியும். அவரை பொறுத்தவரை சரீரமோ மனசோ பிரபஞ்சமோ இல்லை. இதை வந்து நாம் உபனிஷத் பிரமாணத்தோட தான் அங்கீகரிச்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா பரமபக்தியோடு இருந்தால் நமக்கு புரியும். அவள் வந்து நம்மளை மாதிரி ஒரு வியக்தி இல்லை, அது ஒரு பூர்ண வஸ்துன்னு புரியும். அதுக்கிட்ட பழக 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 அந்த பூரண மனம் நம்ம மேலேயும் வீச ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் அக்ஷரமண மாலையில் அழகான பாட்டு. பூமணம் மாமனம் பூரண மனம் கொல பூரண மனம் அருள் அருணாச்சல. என்னோட மனசில் இப்போ என்ன இருக்குன்னா பூமணம் இருக்குங்கிறார். பூமணம்னா மண்ணோட மனம், மண்ணோட மனம்னா சரீரத்தோட மனம். சரீரத்தோட சுகதுக்காதி உபாதி தோஷங்கள்லாம் என்னோட மனசில் இருக்குது, அஜ்ஞானம் இருக்குது, அதோட மனமெல்லாம் மைண்டில் இருக்குது. அது நீங்கி பூமணம் மா மனம் பூரண மனம் கொலை. அந்த பூரணத்துவத்தோட மனம் வர்றதுக்கு பூரண மனம் அருளும். மனம்னாக்க இங்கே என்னன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, ஒன்றுபடுறதுன்னு அர்த்தம். ரெண்டு இல்லாமல் நீ வேற நான் வேறன்னு இல்லாமல் வேறற விலங்கு. நீ நான் இல்லாம நானே நீயாக நீயே நானாக இரண்டில்லாத பூர்ண நிலையை கொடு. அதுக்கு தான் குரு இல்லையா? குரு என்ன? அவர் பூர்ண வஸ்துவா இருக்கார். என்னைக்கு நமக்கு அந்த திவ்ய முகூர்த்தம் வர்றது, என்னைக்கு வந்து அவர் நம்ம கிட்ட வந்து நீதான் நான் அப்படின்னு சொல்றோமோ பூர்ணமாயிட்டோம். நீ வேற இல்லை நான் வேற இல்லைன்னு சொல்றோம், அப்போ பூர்ணமாயிட்டோம். பிசிக்கலி மென்டலி இல்லை, அந்த இன் எசன்ஸ் அந்த உபாதிக்குள்ள ஒரு பொருளே ஆவர் உந்தி பர, ஒரே பொருள் தான் உள்ள இருக்கு. அந்த ஒரு பொருளை உணர்ந்து கொடுத்தானால் அந்த பூர்ணத்துவம் வந்துடும். அந்த பூர்ணத்துவத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த விசாரம் பண்ணி அந்த பரஸ்பரம் அந்த ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் பண்ணி நம்ம கவனம் வந்து இவ்வளவு நாள் கவனிக்காம இருக்கிற நம்ம ஸ்வரூபத்தை நோக்கி போறது. இவ்வளவு நாள் நம்ம என்னத்தை கவனிச்சோம்? உடம்ப கவனிச்சோம். ஆனா நமக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு பொருளை கவனிக்கல. நமக்கும் ஒரு டெட் பாடிக்கு வித்தியாசம் அங்கே தான் இருக்கு.
இல்லையா? ஒரு டெட் பாடி வந்து இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா உட்கார வச்சு கூட்டின்னு போவா சில பேர்லாம், பார்த்தா உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உள்ள ஆள் இல்லை இல்லையா? இப்போ இதுக்குள்ள ஒரு ஆள் இருக்கே, அது யாரு? இதுக்குள்ள இருந்து யாரு கண்ணால பார்க்கறா, காதால கேட்கறா, மூக்கால முகர்றா, நாக்கால ருச்சிக்கிறா? ஏன ரூபம் ரசம் கந்தம் சப்தான் ஸ்பர்ஷான்ஷ மைதுனான் ஏதேனைவ விஜானாதி கிமத்ர பரிசிஷ்யதே ஏதத்வை தத் கட்டோபனிஷத் சொல்ற. எது கண்ணால ரூபத்தை பார்க்கறதோ, காதால கேட்கறதோ, மூக்கால முகர்றதோ, நாக்கால ருச்சிக்கிறதோ, எது உள்ள இருந்து சொப்பனமெல்லாம் பார்க்கறதோ, எது தூங்குறதோ, எது நான் சொல்றதோ, அப்படி ஏதோ ஒரு சைத்தன்யம் உள்ள இருக்கோ, அந்த ஸ்பூர்த்தி இருக்கோ, அதுவே தான் நம்ம தேடக்கூடிய பூர்ண வஸ்து. இதை மனசை தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். மனநத்தையே நம்ம தியானம் சொல்வோம், நிதி தியாசனத்தையே தியானம் சொல்வோம். ஆனால் தியானம்னு யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நம்ம அந்த ஒரு நிலைக்கு போகணும் தெரியுமோ இல்லையோ, அந்தர்முகமாகணும் தெரியுமோ இல்லையோ, இல்லாட்டா தெரியாது. விசாரம்னா நம்ம எப்பவுமே புத்தியால் பண்ணுற ஏதோ வேலையோ நினச்சிக்கிறோம், ஸ்கூல் படிக்கிற மாதிரி ஒரு படிப்போன்னு நினச்சிக்கிறோம். அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காகவே தியானம்னு சொல்கிறேன். அந்த பிரத்யக் பிரவாகம் உள்ள திரும்பி சித்தத்தை சாந்தம் பண்ணி உள்ள குரு காட்டி கொடுக்குற வஸ்து அவர் வெளியிலேருந்து காட்டி கொடுக்கறது, இவன் உள்ளே இருந்து தன்னை தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு விசாரம்னு பேரு. அந்த விசாரம் வர அதுக்கு ரெண்டு, உள்ள வந்து ஒரு சந்தோஷம் வரும். உள்ள இருக்கிற தோஷங்கள்லாம் எந்த தோஷமும் எனக்கு இல்லை, நான் பூர்ண வஸ்துவும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு நிறைவு, ஒரு சந்தோஷம் வரும். அதுக்கு மேலே இவனுக்கு ஞான நிலை பூர்ணமாகணுமானா பாஹ்யமாகவும் இவனுக்கு சந்தோஷம் வேணும். அதான் நேற்றுக்கு நாம தொடங்கி வச்சோம். வெளியிலேந்து இருக்கிற பொருள்கள் கிட்ட இருக்கிற பற்றுதலையும் விட சந்தோஷம் வந்துடும். சந்தோஷாமிருதபானேன ஏ சாந்தாக திருப்திமாகதாக போகஸ்ரீரதுலா தேஷாமேஷா பிரதிவிஷாயதே. சந்தோஷாமிருதபானேன, இந்த சாதகன், இந்த யோகி என்ன பண்றான், என்ன ஒரு அமிர்தத்தை குடிக்கிறானோ. என்ன அமிர்தம்னா சந்தோஷம்ங்கிற அமிர்தம் கிடைச்சது போறோம், ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு பெரியவர் வந்து பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். சிவன் முன்னால பிரத்யட்சமாயிடும். உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு, ஐயோ எனக்கு எதுவுமே வேண்டாமே, அப்புறம் ஏன் ஜபம் பண்ற? சும்மா எனக்கு உங்ககிட்ட பிரியம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, நான் இப்போ தான் உங்கள் முன்னாடி வந்துட்டேன், உங்களுக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும். ஐயோ சுவாமி, நான் வரமே கேட்கல, எதுவும் கொடுத்து விடாதீங்கோ, அப்புறம் அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக இங்கே வர வேண்டி வரும். அந்த வரம்னாலே அது வர வேண்டியது வந்துடும். அதனால வரமெல்லாம் கொடுக்க. இந்த பாகவதத்தில் பக்தாள்லாம் பாருங்க, ரொம்ப வேடிக்கை. யாருமே பகவான் வரம் வேணமாக கேட்டால் அழ ஆரம்பிச்சுடுவான். நமக்கு நினச்சிட்டு இருக்கோம் சுவாமி வரமாட்டேங்கிறாரே, ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிறாரே. இந்த சுவாமியும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், யார் கேட்க மாட்டாலோ அவர் முன்னாடி தான் போவார். நம்ம முன்னாடி வரவே மாட்டேங்கிறார், ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே கேட்டுடுவோம், அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டுடுவோம். அதனால இங்க பகவான் வந்து என்ன வரம் வேணாங்கிட்ட இவர் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறார். சரி, உங்களுக்கு 4 வரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. 4 வரமே, எனக்கு ஒரு வரமே இல்லை, 4 வரங்கிறீங்களே. இல்லை, நீ வேண்டான்னா அதிகமாயிட்டே இருக்கும் வரம், நம்பர். அதுதான் ப்ராப்ளம். வேண்டாம் வேண்டாங்க. இந்த ஸ்பிரிச்சுவலி நியமமே என்னன்னா, யாரு வேணும்னு சொல்றானோ அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது, யாரு வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்றானோ அவனுக்கு பின்னால பகவானே நடந்துட்டு இருப்பான். வேணும் வேணும்னு பிச்சை எடுத்துட்டே இருந்தா பகவான் ஓடி போயிடுவான். வேண்டாம் வேண்டாம்னா பகவான் அவன் பின்னாடி நடப்பான். பாகவதத்துல பகவான் அப்படியே சொல்றார், யாரு எதுவும் வேண்டாம் சொல்றானோ, யாரு எப்போ நிம்மதியா இருக்கானோ, யாருக்கு யாருக்கிட்டையும் வெறுப்பு கிடையாதோ, சர்வபூதங்கள்லயே ஆத்மாவை பார்க்கிறானோ, ஹே உத்தவா, அவன் பின்னாடி நான் நடப்பேன்ப்பா. எதுக்கு சுவாமி? அவன் கால் பட்ட மண்ணு என் மேல பட்டு என்ன சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. நிரபேக்ஷம் முனிம் சாந்தம் நிர்வைரம் சமதர்சனம் அனுவ்ரஜாமி அகம் நித்யம் பூயே ஏதி அங்கிரேணுபிகி. பாகவத சம்பிரதாயத்துல பஜனை பாடுறவாள் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து பாடுவான். பகவான் இப்படி சொன்னார். பாகவதாள் பின்னாடி பகவான் நடப்பாருங்க. பாகவதாள்னா இந்த மாதிரி பாகவதாள்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாரையும் பாகவதாள் சொல்லிக்க முடியாது. ஒரு பாகவதர் ராமாயணம் சொல்றவர் சுவாமி சிவானந்தா கிட்ட சொன்னார், சுவாமி எனக்கு ஒரு பெரிய தாபம் அப்படின்னு. சிவானந்த சுவாமி கிட்டார், என்னப்பா? இல்லை, தியாகராஜருக்கு ராமர் பிரத்யக்ஷப்பட்டார், துளசிதாஸுக்கு ராமர் முன்னாடி வந்தார்,
நிறைய பேருக்கு ராமர் தரிசனம் கொடுத்துருக்கார். நானும் 35 வருஷமா ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் ராமர் பிரத்யட்சமா வர்றதுக்கு யோக்கியதை இல்லை, எனக்கு தெரியும். சொப்பனத்திலேயாவது வரப்படாதோ? இவ்வளவு நாள் ராமாயணம் சொல்லி சொப்பனத்தில் சூர்பனகை, தாடகை, கும்பகர்ண எல்லாரும் ஆரம்பிச்சுட்டா வர்றதுக்கு, ராமரை மட்டும் காணோம் அப்படின்னு. அவரை தவிர எல்லா குரூப்பும் வந்துடுத்து. அந்த குரூப் ஸ்ரீலங்கா பூரா வந்துடுத்து. சிவானந்த சுவாமி சிரிச்சுன்னு சொன்னாரா, அது சுவாமி வேற ஒன்றும் இல்லை, அவள்லாம் நிஷ்காமமா எதையுமே கேட்காம சுவாமி கிட்ட பக்தி பண்ணினா, நீங்க ராமாயணம் சொல்றதே இந்த பிரவச்சனம் முடிஞ்சப்பறம் என்ன கொடுக்க போறா என்ன கொடுக்க போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா, அவங்களுக்கு அவள்லாம் போற, அவளையெல்லாம் பெரியவா தானே, ராமரை பார்த்தவா தானே, அவளையெல்லாம் முதல்ல அனுப்பி வைப்போம் அப்படின்னு அனுப்பி வச்சுட்டு இருக்கார். அப்புறம் உங்க ஆசையெல்லாம் உள்ளேந்து போயிட்டு தானே வந்துடுவார். அப்ப இந்த சாது கிட்ட பகவான் 4 வரம். அப்ப லாஸ்ட்ல இந்த சாது சொன்னார், இவர் விட மாட்டேங்கிறார், நம்ம வேண்டாம் வேண்டாம்னா இன்னும் 5, 6ன்னு போயிட்டு இருக்கும் வரம், அதனால கேட்டுப்படுவோம் அப்படின்னு விட்டு முதல் வரம் என்ன சொன்னார்னா, தினமும் பசிக்குமோ இல்லையோ எல்லாருக்கும், இங்கே போய் பிக்ஷை எடுக்க வேண்டியிருக்கு, அதனால கொஞ்சோண்டு அன்னம், எங்கேருந்தாவது உப்பு இல்லாத கஞ்சி கிடைச்சா கூட போறோம். அப்புறம் எங்கேயாவது படுத்துட்டா யாராவது எழுந்து போக சொல்லப்படாது, ஒரு இடத்துல படுத்துக்க ஒரு இடம், அப்புறம் உடுத்திக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வஸ்திரம், ஒரு கௌபீனம். அப்புறம் 4வது வரம் என்னன்னாக்கா, இவர் சொல்ல 4வது வரம் என்னன்னா, இனிமேல் நான் ஏதாவது கேட்டேன்னா தரமாட்டேன்னு சொல்லணும். ஏன்னா நான் அஜ்ஞானி, திருப்பி திருப்பி எதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்பேன், கௌபீனத்தை கொஞ்சம் கலர் போட்டு கொடுன்னு கேட்பேன், இப்படி ஆரம்பிப்பேன். இப்படிதான் ஆரம்பிப்பேன். முதல்ல படுத்துட்டு இருக்கிற இடத்துல மேலே ஒரு ரூஃப் போட்டு கொடுன்னு கேட்பேன், ஏதோ கேட்பேன். அதனால நான் என்ன இன்ன மேலே எது கேட்டாலும் தரமாட்டேன்னு சொல்லணும். அதுதான் நீ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான அனுகிரகம். அப்ப அந்த மாதிரி ஈஸ்வரன் கிட்ட எந்த நைஷ்கம் கர்மிய ஸ்திதி எதுவும் கேட்காத ஒரு நிலைக்கு சந்தோஷம்னு பேரு. சந்துஷ்ட பரமபேதி. பாகவதத்திலேயே பகவான் சொல்றாரு, யாரும் சந்தோஷமா இருக்கானோ கிடைச்சதை வச்சுண்டு, கொஞ்சம் சாதம் வயத்துல போனேன் அப்பாடா இன்னைக்கு அன்னம் கிடைச்சு கொடுத்தேன்னு ஒரு சந்தோஷம், கிராட்டிடியூடு, கிருதார்த்ததா, எல்லாமே சந்தோஷம்தான். ஏதோ கிடைச்சதுல ஒரு ஆனந்த, ஒரு சந்தோஷம். அது ஒரு ராமகிருஷ்ணரே ஒரு கதை சொல்லுவார். 2 சாதுக்கள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா காட்டுல போறபோது 2 பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாரதர் அந்த வழியா வரார். அதுல ஒரு சாது நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி பூஜை பண்ணி, சுவாமி நீங்க எங்க போறேன்னு நாரதர் சொன்னார், நான் வைகுண்டத்துக்கு போறேன். ஓ, அப்போ பகவானை பார்ப்பேளே? ஆமாம். எனக்கு எப்போ வைகுண்டம் கிடைக்கும்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு. அப்ப நாரதர் சொன்னார், கேட்டு சொல்றேன். அடுத்த சாதுட்டு போனா அவர் அதே சொன்னார். அப்புறம் அவர் திரும்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி அந்த ரூட்லயே வர்றார். நாரதர் முதல் சாது கிட்ட சொன்னார், உங்களுக்கு இன்னும் 3 ஜென்மா, அது முடிஞ்சா வைகுண்டம். ஐயோ 3 ஜென்மாவா அப்படின்னு ஒரே வேதனையா உட்காந்துட்டார். இந்த பக்கம் ஒரு சாது உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரே, அவர் கேட்டார், சுவாமி எனக்கு கேட்டேலா, இந்த ஆலமரத்தை காட்டி, இந்த ஆலமரத்தில் எவ்வளவு இலை இருக்கோ அவ்வளவு ஜென்மா முடிஞ்சும் எனக்கு வைகுண்டம் கிடைக்கும். ஒரே ஆனந்தமா குதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த சாது. அப்பப்பா இவ்வளவு சீக்கிரமா எனக்கு வைகுண்டம் கிடைக்குமானால எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த ஆலமரத்தில் இருக்கிற இலையோட எண்ணம் தான் எனக்கு ஜென்மாவா, அவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் நான், ஆனந்தமா குதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரா. அப்பவே முக்தராயிட்டான் அவன். ஏன்னா அந்த நிறைவு ஈஸ்வரன் கொடுத்திருக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுத்தானாலே பகவத் பிராப்தி. அதனால இதுல அந்த சந்தோஷங்கிறதே ஒரு பகவானோட அனுகிரகம். சந்துஷ்ட பரமபேதி விஸ்ராமம் அரிமர்தனா. போன தடவை தான் நேற்றைக்கு சொன்னோம். சந்தோஷம் வந்துடுத்தானா விஸ்ராமம் வந்துடும், ஒரு ரெஸ்ட் வந்துடும். அப்பா போருமேப்பா நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கேன் அப்படி ரொம்ப நிறைவு வந்துடும். ரமண பகவான் மலையில இருக்கிறத சொல்லுவா, ஒரு கௌபீனா அது பூரா ஓட்டை, காட்டிலேருந்து ஒரு முள்ளை எடுத்து அதுல ஓட்டை போட்டு இந்த கௌபீனத்திலேருந்தே ஒரு நூல் அதுல போட்டு தச்சு கட்டினார். அந்த நிலையில சொன்னார், எனக்கோர் குறை உண்டோ அப்படின்னு. அந்த டைம்ல எழுதின பாட்டு அது. அண்ணாமலையாய் அடியேனை ஆண்ட அன்றே
ஆவி உடல் கொண்டாய் எனக்கோர் குறையுண்டோ, குறையும் குணமும் நீ அல்லால் எண்ணேன் இவற்றை என் உயிரே, எண்ணம் எதுவோ அது செய்வாய், கண்ணே உந்தன் கழலினையில் காதல் பெருக்கே தருவாயே. உங்ககிட்ட ஒரு காதல் பெருக்கு, அந்த காதல் பெருக்கு எப்போ வரும்? நிறைவு, கம்ப்ளீஷன் வந்துடுச்சுன்னா அப்பதான் வருது. போரும் அப்படின்னு ஒரு நிறைவு. எதுவுமே வேண்டாப்பா, நீ இந்த நிறைவை கொடுத்துட்டே அப்படின்னு. அவர் என்ன கொடுத்தார்? அவர் ஒன்றும் கொடுக்கல, எடுக்கத்தான் செய்தார். ஆவி உடல் கொண்டாய், உடம்பே எடுத்துட்டாரா, மனசை எடுத்துட்டாரா, எனக்கு ஒரு குறையை எடுத்துன்னு. எனக்கு குறை பூரா இதுலேருந்து தான் வருது. பாகவதத்தில் ஒரு திருஷ்டாந்தமே சொல்லுவாங்க. அவதூதர் இப்படி நடந்துட்டே இருக்கார், மேலே பார்த்தா காக்கா கூட்டமாக இருக்கு, காக்கா கத்தின்ண்டே இருக்கு. ஏன்னா பார்த்தா ஒரு பருந்தை காக்கை துரத்தி துரத்தி கொத்துறது. இந்த பருந்து ஒரு தென்னை மரத்தில் போய் உட்காந்தா இருக்கிற காக்கையெல்லாம் அங்கே போய் கொத்துறது. ஒரு கோபுரத்தில் உட்காந்துட்டு தானே அங்கே போய் எல்லாமே கொட்டுறது. லாஸ்ட்ல இந்த அவதூதர் பார்த்தார், இந்த காக்கைகளுக்கு இந்த பருந்துகிட்ட என்ன விரோதம் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பருந்து ஒரு மாம்சத்தை வாயில வச்சுருக்கு, அதுக்காகத்தான் துரத்துறது. அந்த பருந்து எப்போ அந்த மாம்ச பீஸை கீழே போட்டுதோ காக்கையெல்லாம் போயிடுது. இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை இன்சிடென்ட் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, நமக்கு ஒன்றும் ஞானம் வரமாட்டேங்கிறது. அவருக்கு அது பார்த்தது அந்த சாட்டோரியும் பௌத்த அது மாதிரி உள்ள பளிச்சுன்னு ஒரு வீசித்தான். என்னன்னாக்கா, இந்த மாம்சத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கிற வேற சம்சாரத்தில் இருக்கிற எல்லா துன்பங்களாகிற காக்கைகளும் நம்மளை எங்க போனாலும் விடாம துரத்தின்றே இருக்கும். இந்த மாம்சத்துக்கிட்ட இருக்கிற பற்ற நாம எப்ப விட்டுட்டோமோ அப்ப அந்த காக்கைகள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். எதுவுமே நம்மளை பாதிக்காதுங்கிற ஒரு ஸ்பார்க், ஒரு லைட்னிங் மாதிரி உள்ள வீசுறது அவருக்கு. அது ஒரு அறிவு. அது விட்டுட்டு தானே நிறைவு வந்துடுச்சு, சந்தோஷம் வந்து குறையில்லாத நிலை வந்துடுது. மகான்கள்கிட்ட நம்ம அதுதானே பார்க்குறோம் இல்லையா. யோகி வந்து அண்ணாமலையார் கோவில்ல எங்கேயோ பிக்ஷை எடுத்துன்னு உட்காந்துட்டு இருந்து, ஏதோ சுவாமி உடுத்தின வஸ்திரம் மாத்துறது கூட என்னைக்கோ தான், கையில பிக்ஷா பாத்திரத்தையும் வச்சுட்டு தன்னை பிச்சைக்காரன்னு கூப்பிட்டு தனக்கு ஒன்னும் தனக்குன்னு வச்சுக்காம எவ்வளவு பேருக்கு அனுகிரகம். யாரு வெளியில பிக்ஷ பாத்திரம் வச்சுட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு உள்ள பிக்ஷ பாத்திரம் இல்லை. நமக்கு வெளியில பிக்ஷ பாத்திரம் இல்லை, கார் இருக்கு, பங்களா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. நம்ம மனசே ஒரு பிக்ஷ பாத்திரம் தான். அது ஓட்டையான பிக்ஷ பாத்திரம், நிறையவே நிறையாது. எத்தனை வேணா போட்டுங்கோ, போட்டுட்டே இருக்கலாமே தவிர இந்த பிச்சை பாத்திரம் ஃபுல்லாகவே ஆகாது. எத்தனை வேணா போட்டு இருக்கலாம். மனசுங்கிற பிச்சை பாத்திரம் ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷங்கிட்ட இருந்து ஆரம்பித்து ஈஸ்வரன் வேற பிச்சை தான். எங்க என்ன கிடைச்சாலும் தேஹி 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 தான். இதை கொடு, அதை கொடு, அதை கொடு, இதை கொடு கேட்டுங்க. எப்போ அது உள்ளேந்து போயிடுத்தோ சந்தோஷாமிருத பானேன சாந்தாக திருப்திமாகதாக. சந்தோஷம்ங்கிற அமிர்தம் குடிச்சு சாந்தியை அடைஞ்சவா திருப்திமாகதாக, உள்ள ஒரு திருப்தி வந்துடுத்து. அந்த திருப்தி தான் சமாதி. பொருண்டாப்பா வந்துடுத்து அந்த ஒரு நிறைவு. அது யாருக்கு வந்துடுத்தோ போக ஸ்ரீஹி அதுலா தேஷாம் ஏஷா பிரதிபிஷாயத்தே. அவளுக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா விஷம் மாதிரி இருக்குமா. இதெல்லாம் எதுக்கு? இந்த இன்ஆர்டினேட் திங்ஸ் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுதான் சுகமா இருக்கணுமா? பெரிய பெரிய போக வஸ்துக்களை பார்க்கறது அவளுக்கு விஷம் மாதிரி இருக்குமா. எனக்கா இதெல்லாம் இல்லாம சுகமா இருக்கலாமே. சோக்ரட்டிஸை பற்றி சொல்லுவா. அவர் தினமும் பஸாரில் போயிட்டு வருவாராம். எல்லா கடையும் போய் பார்த்து, நான் கூட அப்பப்போ நினச்சிப்பேன், இந்த மாள் கடையெல்லாம் பார்க்குறத இதுவரையா போனதே கிடையாது. ஒன்று போய் பார்த்து என்னெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியும் அப்படின்னு. என்னெல்லாம் வாங்கலாங்கிறதுக்கு இல்லை. ஆனால் இது இந்த உலகத்தோட சுபாவம் என்ன தெரியுமோ, சும்மா போவோம். இப்போ கூட சுவாமி சின்மயானந்தா தான் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்வார். சும்மா கடையில் பார்க்க போகிறேன், அவ்வளோதான். For what, Swami? Nothing. I just go there and not to buy anything. I don't want anything. Just I go there to see things. அப்படின்னு போயிட்டு வரத்த கார் டிக்கி ஃபுல்லாக சாமானமாக வருமாம். அங்கே இது பார்த்தேன், அதை பார்த்தேன், இது நன்னா இருந்தது, அது நன்னா இருந்தது, இதை வாங்கலாம் தோணித்து, அதை வாங்கலாம் தோணித்து. இதுதான் சாமானத்துக்கு சுபாவம். அந்த வஸ்துக்கள் கிட்ட இருக்கிற பற்று. அந்த வஸ்துக்களுக்கே ஒரு பவர், அது இழுத்து
நம்ம பின்னாடி வந்துடும். இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாம இஸ் பசாருமே முசாஃபிர் கியா கியா தமாஷா ஹோ ரஹா ஹை. கபீரோட ஒரு பாட்டு சொல்லுவேன், அந்த பசாரில் வந்து முசாஃபிர்னாக்கா ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, நான் இப்படியே போயின்னு இருக்கேன், எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், யாரோ விற்கிறா, யாரோ வாங்குறா, யாரோ கொடுக்குறா, யாரோ என்னெல்லாமோ பண்ணுறா, எனக்கு வாங்கிறதுக்கு ஒன்றும் சாமானம் இல்லை, விற்கிறதுக்கு ஒன்றும் சாமானம் இல்லை, இங்கே எதுவும் விலை பேசுறதுக்கு இல்லை. அதுக்கு நடுப்பில் ஃப்ரீயாக சந்தோஷமாக மார்க்கெட்லாம் பார்க்குறத பண்ண தோணும். எல்லாம் போய் இப்படி போய் பார்த்துட்டு என்னென்ன சாமானங்கள்லாம் வாங்குறா, என்னென்ன விற்கிறா, அப்படி பார்க்கறதுல ஒரு சுகம். சந்தோஷ சாந்தாக திருப்திமாகதாக அவ வந்து உள்ள நிறைஞ்சுட்டா. உள்ள வந்து அப்படி ஒரு நிறைவு, ஒரு திருப்தி, ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்துடுத்தானால் அவளுக்கு போகஸ்ரீஹி அதுலாக. பெரிய பெரிய போகஸ்ரீ எல்லாம் பார்த்தாலும் சாகுந்தளத்தில் நாடகம் காளிதாசன் எழுதுகிற போது சகுந்தளையை கொண்டு வந்து கண்வ மகர்ஷியோட சிஷ்யாள் துஷ்யந்தனோட அரமனையில் கொண்டு விட்டுட்டு போவா. அரமனை அப்படி அழகா இருக்கு, அந்த ராஜாவோட அரமனை. அங்க கொண்டு இந்த பொண்ணை கொண்டு விட்டுட்டு போறதுக்கு அவ வந்து கூட்டின்னு விட்டுட்டு போற போது எப்படி அவர் காளிதாசன் என்ன சொல்றாருன்னா, அழகான பளபளான்னு இருக்கிற அரமனை, அங்க வந்து இவ எப்படி வராளான்னா அசுத்தமா எதையோ தொடறதுக்கு கூச்சப்பட்டுன்னு சில பேர் இந்த ஆச்சாரமா இருக்கிறவா வந்துட்டு போவாளே, அந்த மாதிரி அப்படியே வந்து கொண்டு விட்டுட்டு கண்ண முடின்னு அப்படியே போயிட்டாளாம். எனக்கு அது வந்து விஷம் மாதிரி இருக்கான் அவளுக்கு. எதுக்கு இதெல்லாம் இல்லாம சௌக்கியமா இருக்கலாமே, எங்கேயோ நிலத்துல படுத்துக்கலாமே. பாகவதம் தொடங்குறதே சுகர் அதுதான் சொல்றார். கையை வச்சுன்னா தலகாணி எடுத்து, ஆகாசம் ரூஃப் எடுத்து, பூமி பெட்டா எடுத்து, நதியில ஜலம் இருக்கு, விருட்சங்கள்ல பலம் இருக்கு. இப்ப எல்லாம் இல்லாம பண்ணிவிட்டோம், அது வேற விஷயம். ஆனா அவர் சொல்றார் இதெல்லாம் இருக்கிற போது சந்தோஷமா இருக்கலாமே. வேதாந்த வாக்கியேஷு சதாரமந்தஹ பிக்ஷான்னமத்ரேண சதுஷ்டிமந்தஹ அசோகமந்தஹ கரணே சரந்தஹ கௌபீனவந்தஹ கலு பாக்யவந்தஹ. இந்த கோமண தாண்டி தான் பாக்யவான் அப்படின்னு சங்கராச்சாரிய ஸ்லோகம். ஏன்னா அவன் ஒன்னும் வேதாந்த வாக்கியத்திலேயே ரமிச்சுன்னு இருக்கான். ஹிருதயத்துல எந்த சோகமும் இல்லை, கிடைச்சதுனால திருப்தி சந்தோஷம். அவனுக்கு தன்யன்னு பேர். தே தன்யாக புவி பரமார்த்த நிச்சிதேஹா தத் ஞானம் யத் பிரசமகரம் இந்திரியாணாம் தஜ்ஞேயம் யத் உபனிஷத்சு நிச்சிதார்த்தம் தே தன்யாக புவி பரமார்த்த நிச்சிதேஹா சேஷாஸ்து பிரமநிலையே பரிபிரமந்தி. தன்யாஷ்டகம்னே ஒரு ஸ்லோகம். அதில் சங்கராச்சாரியர் சொல்றார், ஞானம்னா என்ன, உபனிஷத் எது சொல்றதோ அது ஞானம். அதுல இருக்கக்கூடிய பிரம்மம் தான் அறியப்பட வேண்டிய வஸ்து, ஞேயம். அதை தெரிஞ்சின்றவா யாரோ அவாதான் தன்யர்கள். தே தன்யாக புவி பரமார்த்த நிச்சிதேஹா. ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சவன் blessed. He is really blessed, blessed, thrice blessed. தன்யாக தன்யம் தன்யம் திரிதன்யம் பவபய சமனம் ஹி ஐஸ்வரம் தர்சனம் எது. சம்சார துக்கத்தை சமிப்பிக்கக்கூடிய ஐஸ்வர தர்சனம், ஈஸ்வர தர்சனத்தை அடைஞ்சா ஒரு தன்யத்தை வந்துடுறது. அது வந்துடுத்தானா அப்புறம் என்ன, இங்க இருக்கிற பல போக பதார்த்தங்கள், இந்திரனோட பதவி, அதெல்லாம் ஒன்றுலையுமே மனசு போகலை, எதை பத்தியுமே ஒன்றும் கவலைப்படலை, எந்த ஐஸ்வர்ய சமிருத்திலையுமே அவனுக்கு மனசு ஈடுபடலை. பெரிய பெரிய சாம்ராஜ்யங்களா அடைஞ்சவாழ்லாம் என்னத்தை கண்டா இல்லையா, எல்லா ஐஸ்வர்யம் அதுக்காக இருக்கிற முயற்சி எல்லாம் லாஸ்ட்ல வேர் வில் இட் எண்ட், இட் வில் எண்ட் இன் வேர்ல்டு வார். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போய் எல்லாம் ஒரு வேர்ல்டு வார், அப்புறம் எல்லாரும் அழிஞ்சு போய் திருப்பியும் we are heading towards it. அவ்வளவுதான். விஷந்தி நாசாய சமிருத்த வேகான்னு பகவான் கீதையில சொல்றார். வித் ஆடட் ஃபோர்ஸ் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன். வெளிப்படையா பார்த்தா அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே போய் எங்க போய் முடியறது, ஒரு வார்ல தான் போய் முடியும். எல்லாம் போய் என்னக்கா சமர்த்தி, பணம் எனக்கு உனக்கு, உன்னை விட நான் பெரியவன், என்னை விட நீ பெரியவன், இதனால நிம்மதி இல்லை. 2 சாதுக்கள் காட்டுல தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா. அதுல ஒரு சின்ன சாதுவை பிக்ஷைக்கு அனுப்பினார் அந்த சுவாமிகள். இவர் பிக்ஷைக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்தவர் சுவாமி கிட்ட சொல்றார், பிக்ஷையெல்லாம் கிடைச்சதா? கிடைச்சது. ஆனா ஏன் மூட் ஆஃபா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டார் அந்த குரு.
இல்லை சுவாமி, இதுவரை பார்க்காத ஒரு சீன் பார்த்தேன். கொஞ்சம் பேர் நின்று அங்கே ஏதோ சண்டை போட்டுன்னு இருந்தா, ஒரே சண்டையா இருந்தது. எதுக்கு சண்டை போடுறீங்கன்னு கேட்டா, வேலி கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நீக்கி விட்டான் அப்படின்னு சண்டை போட்டு இருக்கான்னா அது எனக்கு புரியவே இல்லை. இது ஏன் சண்டை போடுறான்? அது அப்படிதான்ப்பா உலகம், நீ உலகத்தை பார்த்துட்டே இல்லையோ, இருந்தாலும் எதுக்கு சண்டை போடணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த சின்ன சுவாமி. அவர் அந்த குரு சுவாமி இருக்கார், அவர் என்ன பண்ணார், இந்த சின்ன சுவாமிகள் கையில் பிக்ஷை வாங்கிட்டு வந்திருக்காரோ இல்லையோ, அந்த பிக்ஷா பாத்திரத்தை பிடிக்கின்றார். பிடிக்கிட்டு இது என்னோடதுப்பா, உன்னோடது இல்லை அப்படின்னு. அப்போ அந்த சின்ன சுவாமி சொன்னா, அதுக்கு என்ன சுவாமி எடுத்துங்களே, உங்களுக்கு தானே. போடா, உனக்கு சண்டை என்னன்னு சொல்லி தரவே முடியாது. உன்ன மாதிரி இப்படி சொல்ல தெரியாததுனால தான் அவள் சண்டை போட்டு இருக்காப்பா. நீ இப்போ சொன்னியோ இல்லையோ, இப்படி அவளுக்கு சொல்ல தெரியல, இதனால தான் சண்டை போடுறா. உன்ன மாதிரி எடுத்துக்கு பிடுங்க போனால் கொடுத்துட்டா சண்டை இல்லை. இந்த கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வந்தாரே பகீரதர், அவர் கதை யோக வாசிஷ்டத்தில் தான் வருது, இந்த வாட்டி வராதது. அந்த பகீரதன் ராஜாவா இருக்கிறத முதல்ல ஞானி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கங்கையை பூமியில கொண்டு வரார். அதனால அது இன்னொரு விஷயம். அவர் வேதாந்த விசாரம் எல்லாம் பண்ணி, வேதாந்த சிரவணம் பண்ணி, வேதாந்த மனனம் பண்ணி, நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கார். அப்ப என்ன பண்ணணும், ராஜ்யத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற போது, பக்கத்து ராஜ்யத்து ராஜா ஆக்கிரமணம் பண்றதுக்கு சைன்யத்தோட படையோட நிற்கிறார். நியூஸ் வருது. இவர் என்ன பண்றார், நேர போய் அந்த ராஜாவை போய் கட்டிண்டு, அப்பனே எனக்கு பெரிய உபகாரம் பண்றப்பா, நீ எடுத்துக்கோ, நான் ஒன்றும் உனக்கு பரிசா கொடுக்கல, நீ எனக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணினேன், ராஜ்யம் எல்லாம் உன்னோடது தான், நான் யார்கிட்ட கொடுக்கறது தெரியாம இருந்தேன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு அவர் பாட்டு காட்டுக்கு போயிட்டார். காட்டுக்கு போய் தபஸ் பண்ணி ஞானத்தை அடைஞ்சு, அந்த ஞான நிலையில பல இடத்துல பிக்ஷை எடுத்து, அவரோட ஊர்ல, எந்த ஊர்ல ராஜாவா இருந்தாரோ நினைச்சு பாருங்க. இந்த பிக்ஷை எடுக்கிறதே அபிமானத்தை எடுக்கிறதுக்கு தான். அது எந்த அளவுக்குனாக்கா, எந்த ஊர்ல அவர் சக்கரவர்த்தியா இருந்தாரோ அந்த ஊர்ல யார் யார் இவருக்கு மினிஸ்டர், இவருக்கு கீழே வேலைக்காரெல்லாம் இருந்தாலோ அவ வீட்டு வாசல் எல்லாம் பிக்ஷாந்தேகின்னு போய் நிற்கிறார். அப்படியே நடந்தவர். இந்த ராஜா போய் திருப்பி யானை கையில மாலையை கொடுத்து விடுவா. இந்த ராஜாவும் இறந்து விட்டார், அவருக்கு வாரிசு இல்லை, யார் கழுத்துல யானை மாலை போடுறதோ அவர் ராஜா, கரெக்டா திருப்பி இவர் கழுத்திலே போட்டுவிடும். அப்ப அவர் வேண்டாம் சொன்னாரா, இல்லை, ராஜாவா இருந்துட்டு ஞான நிலையில இருந்துட்டு பரணமும் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் தான் இவர் கங்காவதரணத்துக்கு தபஸ் பண்ற போற கதையெல்லாம் வருது. இப்போ அந்த சந்தோஷம்ங்கிறது வரபோது, இவன் சத்ரு, இவன் எங்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிறான், என்னோடத்த எடுத்துன்னு போனா எந்த விசாரமும் இல்லை, எதுலையுமே பற்றுதல் இல்லை. அந்த நிசங்கத்துவம், என்ன ஒரு திருப்தி, ஒரு நிம்மதி உள்ள வந்துடுறது. நமக்கு எல்லா துக்கத்துக்கும் காரணம் என்ன, இந்த பற்றுதல் பொருள்கிட்ட இருக்கிற ஒட்டல் தான். சத்சங்கத்தினால நன்னா கம்மியாயிடும் இல்லை. அது ஒரு இது என்னக்கா, இந்த 2000 ரூபா 1000 ரூபா ப்ராப்ளம் வந்ததோ இல்லையோ, இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வந்தபோது நாங்களாம் சத்சங்கத்தில் இருக்கோம். 1000 பேர். நானே நினைச்சின்னே அடுத்த நாளைக்கு இந்த நியூஸ் வந்தபோது யாருமே இன்னைக்கு பிரவச்சனமே கேட்க மாட்டா, எல்லாரும் இது என்ன எல்லாரும் ஊர் சேர்ந்தாகணும் பார்த்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. யாருமே இதை பத்தி கவலையப்படலை. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, வரத்த கிளம்புறது இருக்கு. ஆனா அந்த சத்சங்கத்தோட இம்பேக்ட் இருக்கே நம்ம ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கு. அது எவ்வளவோ ஜென்மாவா ரிஷிகள் கொடுத்த இது ஜனங்களுக்குள்ள ஹிருதயத்துல இருக்கு. எதுவும் இல்லாமையும் நமக்கு இருக்கலாம்னு தெரியும், எதுவும் இல்லாமே இருக்க முடியும், என்ன இருந்தாலும் இருக்கலாம், இல்லாமே இருக்கலாங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த சம்ஸ்காரத்தை நாம பார்த்துருக்கோம். அந்த சம்ஸ்காரத்தை நம்ம எப்போ முன்னால ஐடியலா வச்சுன்னு இருக்கோம். அதனால அது ஒரு பெரிய பாக்கிய அனுகிரகம் நமக்கு அது. அதனால இந்த சந்தோஷம்ங்கிறது ஒரு பெரிய சுகத்தை கொடுக்கிறது. அப்ராப்தவாஞ்சாமுத்ஸ்ருஜ்ய சம்பிராப்தே சமதாம் கதஹாம் அதிருஷ்ட கேதா கேதோயா சந்துஷ்ட ச இஹோச்யதே. அழகான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சந்துஷ்டன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, எது என் கையில இல்லையோ அதை பத்தி விரும்புற வேலையே கிடையாது. அப்ராப்த வாஞ்சாமுத்ஸ்ருஜ்ய,
எது பிராபிக்கலையோ கிடைக்கலையோ அதுக்கு பின்னால அலையிறது, அது வேணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லை. என்ன அது எனக்கு இல்லை. அப்பிராப்தவாஞ்சா முத்ஸ்ருஜ்ய, எது கிடைச்சிருக்கோ கிடைச்சலையே பார்த்தியா என்கிட்ட தான் இருக்கு. சம்பிராப்தே சமதாம் கதா, எது எது அவங்ககிட்ட இருக்கோ அதில் இருக்கு, இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது, இருக்கு சந்தோஷமா அதை வச்சுன்னு இருப்போம் அப்படின்னு அதில் சமபுத்தி, சலனம் இல்லாம அபிமானம் இல்லாம சமதாம் கதாம். அதிருஷ்ட கேதா கேதோயா, அவனுக்கு துன்பம் ஹர்ஷம் கிடைச்சதான சந்தோஷம், கிடைக்காத துக்கம் இதெல்லாம் கிடையாது. சந்துஷ்ட ச இஹோச்சியதே, அவன் தான் சந்துஷ்டன், அவன் தான் சந்தோஷம் அடைஞ்சவன். ஆஷா வைவஷ்ய விவசே சித்தே சந்தோஷவர்ஜிதே ம்ளானே வக்ரமிவாதர்ஷே ந ஞானம் பிரதிபிம்பதி. இந்த வேதாந்த சிரவணம் பண்றது, இந்த ஞானம் இருக்கே நம்ம சித்தத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். ஆத்ம தத்துவம் நம்ம தெளிவான புத்தியில முதல்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரியணும். அதுக்கு அந்த புத்தி இருக்கே கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும். அதுல அழுக்கெல்லாம் இருந்ததுதானே தெரியாது, அதுல களங்கமெல்லாம் இருந்ததுதானே தெரியாது. ஆஷா வைவஷ்ய விவசே, நிறைய ஆசை மனசுல ஓடிண்டே இருந்ததுதானே சத் சங்கத்துல கேட்கவே முடியாது. நம்ம பாட்டுக்கு இப்படி பாடி தான் உட்காந்துட்டு இருக்குமே தவிர உள்ள இப்படி ட்ரெயின்ல பிளைட்ல எல்லாம் ஏறி போயிட்டே இருப்போம். நம்ம உள்ள ஏதோ ஒரு உபன்யாசம் நடந்துட்டு இருக்கோம், சினிமா சீரியல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும், அதை தான் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆஷா வைவஷ்ய விவச, டிசைருக்கு அந்யாபினிவேஷம் பேரு. ஒரு டிசைர் இருந்துதானா பெரிய மகா குருவை கிடைச்சா கூட உபதேசம் ஒன்றும் உள்ள போகாது. அதனால்தான் பாகவதத்துல சித்திரகேதுன்னு ஒரு ராஜா, அங்கிரச கோத்திரத்துல வந்தவர், ரொம்ப நல்ல ராஜா, எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்து எல்லாரும் நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணி யாகயஜங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு நாளைக்கு அங்கிரச மகர்ஷிக்கு தோணித்து, நம்ம கோத்திரத்துல வந்த இந்த ராஜா ரொம்ப நல்லவரா இருக்கார், இவருக்கு போய் ஆத்ம தத்துவம் உபதேசம் பண்ணுவோமே அப்படின்னு தோணுது. இவருக்கு போய் நீ ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுவோமே. ஞானிகள்லாம், ராஜாக்கள்லாம் ஞானிகளா இருந்திருக்கா இந்த ஊர்ல, அந்த உபதேசம் பண்ணி கொடுப்போமே அப்படின்னு தோணி ரிஷிகள் அது ஜாகிரதையா பார்த்துட்டு இருந்திருக்கா. ஏன்னா ராஜா ஞானியா இருக்கணும். மனுஸ்மிருதியில ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, எந்த ஊர்ல ராஜாக்கு சாஸ்திரம் ஸ்ருதி வேதம் தெரியாதோ, வேதாத்தியனம் பண்ணாத ராஜா, சாஸ்திரம் படிக்காத ராஜா பரணம் பண்ற ஊர்ல ஒரு நாள் கூட ந தத்திர திவசம் வசைது, ஒரு நாள் கூட தங்காதேன்னு மனு சொல்றாரு. நம்ம கதியெல்லாம் நினைச்சு பாருங்க. அஸ்ருதவேதோ ராஜா அப்படின்னு. அதனால ஆஷா வைவஷ்ய விவச, மனசுல அந்யாபினிவேஷம். இந்த சித்திரகேதுக்கு ஆத்மோபதேசம் பண்ணணும்னு அங்கிரசர் வரார். வரபோது இந்த ராஜாவுக்கு உபதேசம் பண்ணி பார்த்தா ஏதோ ஒரு பிரதிபந்தம். ஞானிகளுக்கு தெரியும் அது. ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார், நீங்கெல்லாம் வரபோது எனக்கு பேக்கரியில கிளாஸ் கேஸ்க்குள்ள ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் லட்டு ஜிலேபி எல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தெரியறது பாம்பு. அந்த மாதிரி அவருக்கு அங்கிருந்து பார்த்தா அந்த ஞானம் உள்ள போக விடாம ஒரு பிரதிபந்தம் இருக்கு. அந்த பிரதிபந்தம் என்னன்னா ஏதோ ஒண்ணு உள்ள பரட்டின்னு இருக்கு. என்னதுன்னா குழந்தை பிறக்கல, அது உள்ள அப்படி தோணிகிட்டே இருக்கு. அது ஒரு சங்கல்பமா வந்துட்டே இருக்கு. சில விஷயங்கள், சில ஆசைகள் பிரதிபந்தம் வந்துடுத்தானா அந்த டைம்ல போய் நீ பகவானை பக்தி பண்ணு, பஜனை பண்ணு, ஒன்னும் உள்ள போகாது. அதனால்தான் மகான்கள் கூட சில சமயத்துல பக்தாளுக்கு அந்த ஆசையெல்லாம் ஒன்று முடிஞ்சு அவன் வருவனோ பார்ப்போம் அப்படின்னுட்டு அதை அனுகிரகம் பண்றான். குழந்தை பிறக்கலன்னா குழந்தை பிறக்கட்டும், இல்லை வியாதி குணமாகட்டும், இதெல்லாம் அனுகிரகம் பண்றான். ஏன்னா அப்பத்தான் அவாகிட்ட வந்த பிரயோஜனம் இவாளுக்கு உண்டாகணுமான முதல்ல அது பிரதிபந்தம் நீங்கணும். அதனால இந்த ராஜாக்கு குழந்தை பிறக்கல ஒரு பிரதிபந்தம் இருக்கு. அங்கிரசர் என்ன பண்ணார், ஒரு யாகம் பண்ணி அதுல சரு எடுத்து இந்த சித்திரகேதுக்கு கொடுத்து, நீ இது உனக்கு எந்த ராணியை ரொம்ப பிடிக்குமோ, நிறைய ராணிகள் இருக்கா, குழந்தைகள் தான் இல்லை, எந்த ராணியை ரொம்ப பிடிக்குமோ அவளுக்கு கொடு அப்படின்னு.
அங்கேயே ப்ராப்ளம் வந்துடுது, ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. கிருதத்யுதிங்கிற ஒரு ராணி அழைச்சு இவர் அந்த சருவு கொடுத்தார். அது கொடுக்கிற போது அந்த ரிஷியே சொன்னார், இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு புள்ள பிறக்கும், அந்த பிள்ளையிலேருந்து உனக்கு சுகமும் கிடைக்கும் துக்கமும் கிடைக்கும். ஹர்ஷசோக பிரதா, உனக்கு ஹர்ஷத்தையும் கொடுப்பான் சோகத்தையும் கொடுப்பான். ஏன்னா எல்லா பொருளும் அப்படிதான் உலகத்துல. அந்த பழத்தை கொடுத்து இவர் என்ன பண்ணார், அந்த பழத்தை எடுத்து இந்த கிருதத்யுதிங்கிற ராணிக்கு கொடுத்தார். அப்போவே மீதி இருக்கிற ராணிகள்லாம் முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் அவள்லாம் ஒரு குரூப், இத்தனை நாளாக குரூப்பு சேராதவள்லாம் குரூப்பு சேர்ந்துன்னுட்டா. இந்த அம்மா மட்டும் தனியாக ஆயிட்டா. அவள்லாம் அப்பப்போ மீட்டிங் போட்டு ரூமில் எடுத்து பேசிட்டு அது கொஞ்ச நாள் ஆக திருப்பி சின்ன சின்ன தீ பொறியாக இருக்கிறது பெரிய கால்ட்ரன் ஃபயர் ஆகிடும். பேசிண்டா சில பேர்லாம் சொன்னால் இப்படியே விட்டா என்ன ஆகுது பார்ப்போம், குழந்தை பிறந்தா பார்ப்போம் அப்படின்னாச்சு. அழகாக ஒரு குழந்தை பிறந்து கொடுத்து ராஜா ஒரே சந்தோஷம். ராஜாவானா அப்புறம் இந்த ராணியோட அந்தப்புறத்தை விட்டு வெளியிலேயே வரமாட்டேங்கிறார், இந்த குழந்தை கூடயே இருக்கார். அப்போ பின்ன இன்னமும் மேலே ஆயிடுத்து அவளுக்கு இருக்கிற பொறாமை. அந்த பொறாமை ரொம்ப அதிகமாகி முடிவில் என்ன பண்ணினா, அந்த குழந்தைக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்னுட்டான். எல்லா காலத்துலேயும் கதை இதுதான். ஒன்றும் நீங்கள் ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக இந்த காலத்தில் மட்டும்தான் நினச்சிக்காதீங்கோ. பொலிட்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாய்சனஸ், மர்டரஸ் இன் எனி யுகா. எல்லா காலத்துலேயுமே வரணம், பொசிஷன், பவர்ங்கிற ட்ரக்கை யாரு குடிச்சானோ அங்கே எல்லாம் ப்ராப்ளம் தான். அதுலேருந்து யாரு விட்டு வெளியில் வந்தானோ அவனுக்கு தான் நிம்மதி. ஒன்றும் வேண்டாப்பா போறோம். அதனால தான் பரமேஸ்வரனே பிச்சைக்காரனா போயிட்டார். இன்னும் ஒரு பொசிஷன்லாம் வேண்டாம். இந்த பொசிஷனுக்கு தேவர்கள்லாம் சண்டை போடுறதை பார்த்தே அவருக்கு வைராக்கியம் வந்துருது. யாருக்கும் வேண்டாத ஸ்மசான பூமியில போய் உட்காந்துட்டார். அது இன்னொரு கருணை என்னன்னா, எல்லாரையும் பார்க்கணும் தான் அங்கதான் முடியும். இது கோவில்லாம் எல்லாரும் வந்துவிட மாட்டான். எல்லாரையும் பார்க்கணும்னா கிரமேஷன் கிரவுண்ட்ல தான் முடியும். எல்லாரும் வரும். அப்போ இந்த குழந்தை செத்து கிடக்கு, ராஜாவால தாங்கலை. நினைச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் அந்த சோகம் இல்லையா? பட்டணத்தார் ஒரு பாட்டிலே சொல்றார், என்ன பகவான் பண்றாருன்னா ஒரு கொல்லன் பண்ற மாதிரி பண்றாரு. ஒரு இரும்பை எடுத்து தீயில போட்டு காய்ச்சி அது தகதகதகான்னு ஜுவலிக்க நல்ல சுட்டியால போட்டு அடிச்சு அப்புறம் பச்சை தண்ணியில முக்கு. லைஃப் இப்படிதான். ஒரு வேதனையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அப்புறம் அடி, அதுக்கப்புறம் கூலா ஒரு சந்தோஷம். மோஸ்ட்லி இந்த கூலா சந்தோஷம் வரது அந்த வேதனையெல்லாம் மறந்து போயிடுவோம். அவ்வளவுதான். அழுதுண்டே இருக்கிறது, ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தா குழந்தை சிரிக்கிறது இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம குரோவே ஆகலை. இன்னும் இருக்கிற சோகம் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் எல்லாம் போயிடுத்துன்னு எத்தனை பேரை பார்த்துட்டேன் தெரியுமா? மரணமானா ஏதோ ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு துக்கம் வந்துதான்னு ரொம்ப தவிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சத்சங்கம் அது இதுகிட்ட எல்லாம் கோபம் வந்துடும். அப்புறம் டிவி பார்க்கறது, சினிமா பார்க்கறது, அதெல்லாம் மட்டும் போகவே மாட்டேங்கிறது. அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. அதுக்கு மனசு போறது. ஆனா சோகம் வறுத்த சத்சங்கம் சரியா கிடைச்சி இவனுக்கு பக்குவதை இருக்கானா, அதுதான் பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட். இந்த சித்திரகேது இந்த குழந்தை போயிடுத்தேன்னு அழுதுண்டே இருக்கார், தவிச்சுட்டே இருக்கார். அங்கிரசர் வரார். அங்கிரசர் எப்படி வர்றாருன்னா, நாரதரை அழைச்சுன்னு வர்றார். எனக்கு இவனை பக்குவம் பண்ணணும், அதுக்காக நாரதரையும் கூட்டின்னு அப்படி ஜொலிக்கிறத சித்திரகேது அவ ரெண்டு பேரையும் பார்த்து, நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார். நீங்க முன்னால பிரகாசிக்கிறீங்களே, நீங்க ரெண்டு பேர் யாரு? அங்கிரசர் சொன்னார், நான் அங்கிரச மகர்ஷி, இது நாரத மகர்ஷி. ஏன் வந்திருக்கேள்? உன்னை அனுகிரகம் பண்றதுக்கு வந்திருக்கோம். அன்னைக்கே நான் உன் வீட்டுக்கு வந்தது உனக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்றதுக்காகத்தான் வந்தேன். ஆனா உனக்குள்ள குழந்தை பிறக்கலன்னு ஒரு தாபம் இருந்தது. இப்ப அது போயிடுத்து. அந்த தாபம் போனது மட்டும் இல்லாம உனக்கு வைராக்கியமும் ஞானமும் பிரகாசிக்கிறதுக்கு வழி பிறந்துடுத்து. இப்ப நீயே புரிஞ்சுட்டு
குழந்தை பிறந்ததுனால வந்த ஒரு துக்கத்தையும் நீ பார்த்துட்ட. இந்த ஒரு இன்சிடென்ட வச்சுட்டே லைஃப்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் அளந்துடலாம். ஒரு வெத்தை நெக்கி பார்த்தானா அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற அரிசி எல்லாம் வெந்திருக்கான்னு தெரியும். அந்த மாதிரி ஏவம் ராஜன் கிரகாராய விவிதைஸ்வர்ய சம்பதா சப்தாதயஷ விஷயாக சலா ராஜ்ய விபூதயா மஹீராஜ்யம் பலம் கோஷः விருத்யா அமாத்யா சுஹுர்ஜனாः சர்வேபி சூரசேனே மே சோகமோக பயார்த்திதாः கந்தர்வநகர பிரக்யாः ஸ்வப்ன மாயாமரோ மனோரதாः. ஹே ராஜன், ஏவம் ராஜன் கிரகாः ராயः விவித ஐஸ்வர்ய சம்பதா, லிஸ்ட் போட்டு சொல்றார். வீடு சம்பத்து எல்லாம் பலவித விஷயங்கள், சப்தாதய என்டர்டெயின்மெண்ட், உன்னோட ட்ரெஷரி. சர்வேபி சூரசேனேமே சோகமோக பயார்த்திதாக, என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு சோகத்தை கொடுக்கும், இருக்கிற போது மோகத்தை கொடுக்கும், பயம், அது விட்டு போயிடுமோ பயம் இருக்கும், அதிலேருந்து அனுபவிக்க ஆர்த்தி இருக்கும், பலவித கஷ்டங்கள் வரும். இப்பவே நீயே பார்த்துட்ட. அதனால இனிமே இந்த துவைத பிரபஞ்ச உண்மைங்கிற பிரமைய உள்ளேந்து விளக்குப்பா. துவைதே துவைத்தே துருவார்த்த விஸ்ரம்பம் தியஜ உபசமமா விஷ. இந்த துவைதம் உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிற நம்பிக்கையை விட்டு சாந்தமாகும். இப்படி சொல்லி ஒன்னு கூட அவனுக்கு ஒன்னு திருடம் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணினார், அந்த செத்து போன ஜீவனை கூப்பிட்டார். அப்பா, உன்னோட அப்பா அழறா, நீ திருப்பி இந்த பாடியில என்டர் பண்ணி கூட இரேன் அப்படின்னா அந்த ஜீவன் சொல்லிட்டு எந்த அப்பா அப்படின்னு. எத்தனையோ ஜென்மாவில் யாரெல்லாமோ எனக்கு அப்பாவா இருந்திருக்கா, அம்மாவா இருந்திருக்கா, நான் யாருக்கெல்லாமோ அப்பாவாவும் அம்மாவாவும் இருந்திருக்கேன். எத்தனையோ ஜென்மாவில் நான் எந்தெந்த யோனியில போயிருக்கேன். இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவரை தான் இதெல்லாம் தெரியுமே தவிர வெளியில போனா இதெல்லாம் கனெக்ஷன் கிடையாது. என்னோட பிராரப்தம் முடிஞ்சுடுத்த அந்த சரீரத்தில் நான் வெளியில வந்தாச்சு, என்னை திருப்ப கூப்பிடாதேங்கன்னு போயிடுது. வைராக்கியம், வைராக்கியத்துக்காக அப்படி ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் மகர்ஷிகள். விபூதியினால பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியம் அது. அந்த தரிசனம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாரதரை கூப்பிட்டு சொன்னார், இவர் மனசு ஒரே அடியா ஞானத்துல நிற்காது, அதனால இவருக்கு ஏதாவது மந்திரோபதேசம் ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு. அதனால நாரதர் முதல்ல ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினார். மந்திரோபதேசம் பண்ணாலும் டைரக்டா அப்படி ஞான சாட்சா்காரத்துக்கு வர முடியாது. என்னக்கா புண்ணியம் பாபம் எல்லாம் அனுபவிக்கணுமோ இல்லையோ. அதனால கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணா சில பேருக்கு நிறைய பணம் அது இதெல்லாம் வந்துடும். அதனால இவர் கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணி இவருக்கு வித்யாதர சரீரம் கிடைச்சிடுது. ஆகாசத்தில் இப்படியே பறந்து வித்யாதரனா போயிட்டு இருக்கிறார். அந்த வித்யாதர சரீரத்துல சங்கர்ஷ்ணமூர்த்தியா இருக்கிற பரமேஸ்வரனோட தரிசனம் கிடைக்கிறது. அந்த புண்ணியம் என்ன பண்றது, குரு கிட்ட கொண்டு விடுறது. அதுதான் பண்றது. அது என்ன பண்ணிட்டு சங்கர்ஷ்ணமூர்த்தியா இருக்கிற பகவானோட தரிசனம் கிடைச்சு பகவான் ஆத்ம வித்தையை உபதேசம் பண்றார். ஜாகிரத், சொப்னம், சுஷுப்தி, இந்த 3 நிலையிலையும் மாறாம இருக்கிற சைத்தன்ய வஸ்து, அதுதான் உன்னோட ஸ்வரூபம். அந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்காம நிம்மதி வராது. ஆத்மானம் யோன புத்தேத ந கொச்சித் சமம் ஆப்னுயாத். அதனால நீ உன்னோட ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கோ, சாந்தி அடை, நீ சுத்த சைத்தன்ய வஸ்து, அதை விட்டு விலகாம இரு அப்படின்னு ஆத்ம வித்தியை உபதேசம் பண்ணி ஞான நிலையை கொடுக்கிறார். அந்த ஞான நிலையில இருந்துட்டு இவர் வித்யாதர சரீரத்தில் ஞான நிலையில இருந்துட்டு இவருக்கு திருப்பி அசுர வாசனை. ஞானம் உபதேசமாச்சே தவிர ஞானம் உள்ள வேலை பண்ணலை, அனுகிரகம் உள்ள போயிடுத்து. ஆனால் இன்னும் பாபத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கு. பாபம் என்ன பண்ணும், பாபம் தான் நம்மளை தெரியாம மகான்களை கேலி பண்ண சொல்லும், ஏதாவது ஒரு தப்பு காரியம் பண்ண சொல்லி ஏதோ ஒரு சிக்ஷையை வாங்கி கொடுக்கும். அதுதான் பாபம் பண்ணும். புண்ணியம் என்ன பண்ணும், திவ்ய கஷேத்திரங்களில் நமஸ்காரம் பண்ணும், மகான்களை பார்த்தா வழிபடணும் எல்லாம் சொல்லும். இந்த பாப வாசனை உள்ள இருக்கிறதுனால இப்படி வித்யாதர சரீரத்தில் போறத பரமேஸ்வரன் வேணும்னுட்டே இவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தரிசனம் கொடுக்கிறான் சித்திரகேதுக்கு. என்ன தரிசனம்னா, சித்தாள்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அந்த சித்த கணத்துக்கு நடுப்புல அம்பாளை மடியில வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. அம்பாளை மடியில உட்கார வச்சுட்டு ஈஸ்வரன் தரிசனம் கொடுக்கிறார்.
அதை பார்த்த சித்திரகேது சொல்ற, ஐயோ கஷ்டம் கஷ்டம், சாதாரண மனுஷியால் கூட ஸ்திரீயை ரகசியமா தான் ஸ்பர்ஷம் பண்ணுவா, இவர் பெரிய சித்தகணாதீஸ்வர், பெரிய யோகி, சபையில மடியில வச்சுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, சித்தர்கள்லாம் ஒரு க்ஷணம் யாருப்பா இப்படி பேசுறான்னு தலையை தூக்கி பார்த்தா ஈஸ்வரன் சிரிச்சுட்டாராம், மந்தஹாசம் பண்ணார். அம்பாளுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது. ஓ, இப்ப இவன் தான் ஒருத்தன் புது கவர்னர் வந்திருக்கானாக்கும், நம்மளுக்கெல்லாம் வழி காட்டுறதுக்கு வேற யாரும் கிடைக்கல, அசுர வித்து அசுரனா போகணும் சாபம் கொடுத்துட்டான். அதுக்குள்ளே இந்த பாப வாசனை சட்டுன்னு, இது பாருங்கோ நம்ம கையிலேயே இல்லை, சட்டுன்னு பிரெயின்ல வந்துடும். ஏதோ வாயால சொல்லிவிடுவோம், வெளியில விட்டுடுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ பண்ணியிருக்கப்படாதுன்னு தோணும். இதுதான் பாப வாசனை. அந்த பாபத்தோட பலம் வாசனா ரூபமா சட்டுன்னு வாயிலேருந்து ஏதாவது வெளியில வந்துடும். சொல்லிவிட்டாரே தவிர அடுத்த மொமெண்ட் திரும்பி வந்தார், நமஸ்காரம் பண்ணார். அம்பாள்கிட்ட அம்மா நீங்க எனக்கு சாபம்னு நான் எடுத்துக்கவே இல்லை, இது அனுகிரகமாவே எடுத்துக்கிறேன், இதனால எனக்கு நிவர்த்தி உண்டாகும். இந்த மாயா பிரபஞ்சத்துல எது சாபம் எது அனுகிரகம்னே தெரியல. ஞானத்தோட பலம் வந்துருச்சு. எது சாபம் எது அனுகிரகம்னே தெரியல, நீ பண்ணது சாபம்னே நான் எடுத்துக்கல, அனுகிரகமாவே எடுத்துக்கிறேன். சாப மோட்சமே நான் கேட்க மாட்டேன், உங்க மனசுக்கு வேதனை கொடுத்தேனே அதுக்கு க்ஷமாயாசனம் பண்றேன், மன்னிப்பு கேட்கிறேன், நமஸ்காரம். அடுத்த ஜென்மாதான் விருத்திரனா பிறக்கிறான். அசுரன், பயங்கர அசுரன். அவனை பிறக்க வச்சதே எதுக்குனாக்க இந்திரனை கொல்லறதுக்காக பிறக்க. அந்த தொஷ்டாங்கிறவர் இந்திரசத்ரோ விவர்தஸ்வன்னு ஆகுதி பண்ணினா ஸ்வரம் தவறா போயிடுத்து, இந்திரனால கொல்லப்படுறவன்கிற அர்த்தம் வந்துடுது. அது வேணும்னுட்டே அப்படி ஆயிடுத்து, தலையில எடுத்து. அதனால இந்த விருத்திரன் தேவர்களை பல முறை ஜெயிச்சு தேவர்களுக்கு ஒரு வழியும் இல்லாம பகவான்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்றா. அப்புறம் லாஸ்ட்ல இந்திரன் கிட்ட யுத்தம் பண்றான். இந்திரன் ததீஜி மகர்ஷியோட அஸ்தியிலேருந்து வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கான். மகர்ஷியோட அஸ்தியை எடுத்து வஜ்ராயுதம் பண்ணலாம் இந்திரனுக்கு. அஸ்தினா பேக் போன் எடுத்து. அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பாலிக். எனக்கு அந்த பேக் போன் தான் யோகத்தோட எல்லா மண்டலங்களும் அதில் தான் இருக்கு இல்லையா. அதனால ஒரு ரிஷியோட தபஸ் வேணும்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். இந்த தப்போபலத்தினாலதான் இந்த இந்த நெகட்டிவிட்டியை நீக்க முடியும். அதை எடுத்துன்னு வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துன்னு நிற்கிறான். இந்த விருத்திரன் இந்திரனை முன்னாடி பார்த்தா, முதல்ல சொன்னா உன்னை இப்பவே தீர்த்து கட்டி விடுறேன்னா, அதுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், நம்ம எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் தான். இவன் லாஸ்ட் பர்த்ல வர இருக்கான், அசுரனா வர இருக்கான், பயங்கரமான அசுரனா இருக்கான். லாஸ்ட் பர்த்ல அந்த ஈவில் எல்லாமாவே வெடிக்கிறது. அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல இருக்கோ இல்லையோ, போன ஜென்மத்துல சங்கர்ஷணரை பார்த்தது ஞாபகத்துக்கு வருது. ஒரு ஞானியை பார்த்தது போகவே போகாது. ஒரு ஞானியை எங்கேயாவது பார்த்துட்டோம்னா அது உள்ள இருந்து நம்ம வாசனை முடியற வரை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால போன பர்த்ல சங்கர்ஷணரோட விஷன் கிடைச்சதோ இல்லையோ, அந்த விஷன் ஒரு பக்கம் இந்திரனை உன்னை இப்ப வெட்டுவேன் உன்னை கொல்லுவேங்கிறான், அடுத்த பக்கம் இப்படி திரும்பி பார்த்தா இவனுக்கு சரீரத்தை விடுற டைம் ஆயிடுத்து. இந்த பக்கத்துக்கு கையில ருத்ராட்ச மாலை, அப்படிதான் இருப்பார் அந்த சங்கர்ஷன். கையில ருத்ராட்சத்தோட பரசுவோட, இன்னொரு பக்கம் வைஷ்ணவ சின்னங்களோட, கையில சின்முத்திரையோட இந்த சங்கர்ஷனர் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறது பாக்குறார். தரிசனம் கிடைக்கிறது, உள்ளம் உருகி போயிடுறது. இந்திரன் கிட்ட சொல்ற ரொம்ப அழகான ஒரு சீன் அது பாகவதத்துல. சண்டை போட்டுக்கிறார் ரெண்டு பேர். சண்டைக்கு நடுப்புல சொல்ற, அப்பா உன் வஜ்ராயுதத்தால என்னை வெட்டி போடேன் அப்படிங்கிறான். விருத்திரன் சொல்றான், உன் வஜ்ராயுதத்தால என்னை வெட்டி போடேன், ஏன்னா இந்த அசுர சரீரத்தை வச்சுட்டு நான் என்னதான் பண்ணினாலும் அது மேல ஏறி நிற்கிறது, என்னதான் தெரிஞ்சுட்டானாலும் அதோட பிரகிருதி அதோட சுபாவம் நடுப்புல வரது. இது போயிடுத்தானா முனிகள்லாம் எந்த ஒரு நிலையை அடைவாளோ அந்த நிலையை நான் அடைவேன்பா. அதுக்கு பிரதிபந்தமா இந்த உடம்பு தான் நிற்கிறது, வெட்டி கீழே போட. முனேரியாமி அபவித்த லோகா அப்படின்னு சொல்லி இந்திரன் கிட்ட சொல்றார், உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, இப்போ என்கிட்ட யாருமே இல்லை, அசுரர்கள்லாம் ஓடி போயிட்டான், தோத்துடுவான்னு தெரிஞ்ச உடனே போயிட்டான். எல்லாரும் இந்திரன் கிட்ட இருக்கான், நிறைய கூட்டம் இந்திரனுக்கு பின்னாடி இருக்கு. இதை பார்த்து விருத்திரன் சொல்றான், இதுதான்ப்பா உலகம், யாரு ஜெயிக்க போறாளோ அவங்ககிட்ட நிறைய பேக்கில் ஆள் இருப்பாங்க. இப்ப பின்னால பாரு, யாரு ஜெய் கூப்பிட்டு இருந்தாலும் யாரையுமே காணும், யாரும் காணும், காலி. இதான் உலகம், இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா பகவானோட லா என்ன தெரியுமா,
யாரை அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அவளுக்கு பகவான் ந ததாதி, அவளுக்கு பணம், பேரு, புகழ், பல விஷயங்கள்லேருந்து அவளை காப்பாற்றி விட்டுடுவார். ஏன்னா இந்த பணம் எல்லாம் தானே அதை காப்பாற்றணும், அதை யாராவது எடுத்துன்னு போகாமல் இருக்கணும், நம்மளை பார்த்து பிறத்தை யார் பொறாமப்படாமல் இருக்கணும், இந்த பல ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும். அதனால பகவான் யாரை அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ, தன் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாளோ, அவளை உலகம் எது பெருசு பெருசுன்னு சொல்கிறதோ அந்த நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து காப்பாற்றி விட்டுடுவார். அதனால இது பகவானோட அனுகிரகம்னே நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன்ப்பா. பகவான் எனக்கு இப்போ என் பக்கத்தில் இருக்கார், என்னோட பிராணநாதன். அஹம் ஹரே தவ பாதைகமூலதாசானுதாசோ பவிதாஸ்மி பூயா மனஸ்மரேத அசுபதே குணாம்ஸ்தே கிருணீதவாத் கர்ம கரோது காயः ந நாகபிருஷ்டம் ந ச பாரமேஷ்ட்யம் ந சார்வபௌமம் ந ரசாதிபத்யம் ந யோகசித்தீः அபுனர்பவம் வா சமஞ்சசத்வா விரஹய்ய காம்ஷே. அந்த அசுரன் சொல்றான், எனக்கு சொர்க்கம் வேண்டாம், இதெல்லாம் திருஷ்டாந்தம் பாருங்க, சொர்க்கம் வேண்டாம், இந்த பூமியில சக்கரவர்த்தியா இருக்க வேண்டாம், மறுபிறப்பு இல்லாத நிலை வேண்டாம், ந ச பாரமேஷ்ட்யம் ந சார்வபௌமம் ந ரசாதிபத்தியம், யோக சித்திகள்லாம் ஒரு சித்தி எனக்கு வேண்டாம், யோக சித்தி அபுனர்பவம் வா சமஞ்சசத்வா விரஹய்ய காம்ஷே. சமஞ்சசன் அப்படின்னா எல்லாம் நிறைஞ்சு பூர்ண பொருளா இருக்கிற ஒன்னை ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு விலகி இருக்காம இருக்கிற நிலையை கொடு, உன்னை விட்டு விலகாத நிலையை கொடு. விலகினால் எப்படி இருக்கு? அஜாத பக்ஷா இவ மாதரம் ககாஹ. மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள். எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மிஸ்டிக் லிட்ரேச்சரை பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி சொல்றாருன்னா, ரெக்கை முளைக்காத கிளிக்குஞ்சு அது முட்டைக்குள்ள இருக்கு, அந்த முட்டையை உடைச்சுண்டு வெளியில வந்துடுத்தானா அந்த அம்மா பட்சி அப்படி உள்ள வச்சுண்டு அடை இருக்கிறது அந்த சூடை கொடுத்துட்டே இருக்கும். நீங்க மேல ஒரு பில்டிங் மேலேருந்து பார்த்தா அந்த கூடுக்குள்ள கிளியெல்லாம் பார்க்கலாம், குருவிகள்லாம் பார்க்கலாம். அது எப்படி அழகா கூடு கட்டி அந்த மதர்ஹூட் இருக்கும் பாருங்க, அந்த கூடு கட்டுறதுலேருந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு இதுவா கொண்டு வச்சு அந்த முட்டையை போட்டு அதை விரிச்சு அந்த அம்பாளோட ஸ்வரூபம் பூரா அங்க நாம பார்ப்போம். அம்பாளுங்கிறது ஒரு ஒரு எங்கேயோ இல்லை, ஜெகத் பூரா நிறைஞ்சிருக்காவ. அந்த முட்டை விரிஞ்சு வந்தா அந்த ஜீவன் அப்படியே தனக்குள்ள அணைச்சுண்டு அந்த ஜீவனுக்கு தாய்ங்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கு. அப்புறம் இந்த அம்மா கிளி அதுக்கு தீனி கொடுக்கறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு பறந்து போயிடுத்தானா இந்த குஞ்சு இருக்கே அப்படி அதுக்கு ரெக்க முளைக்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த சீன். நீங்க மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் இப்படி வச்சு இப்படி இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதோட கண்ணுக்கு பின்னால் ஹார்ட் பூரா இருக்கும், பறக்க முடியாது, ரெக்கை இல்லை, ரெக்கை இல்லாததுனால பறக்க முடியாது. சாதகனுக்கு இப்படி ஒரு நிலை, அந்த சத்குருவை பார்த்துட்டார், அந்த அனுபவ நிலை இருக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து அந்த குரு விலகி போயிட்டாரானால் இவனுக்கு அந்த நிலை குருக்கிட்டேருந்து இவன் விலகி விட்டானா அந்த நிலை இவனை விட்டு விலகி விடுறது. இவனுக்கு வைராக்கியம் விவேகம்ங்கிற ரெக்கை இல்லாததுனால செல்ஃப் எஃபர்ட்னால ஒன்றும் பண்ணவும் முடியலை, இவனுக்கு ஒரு சாதனை பண்ண முடியலை, ஜபம் பண்ண முடியலை. வைராக்கிய விவேகத்தோட குறையினால அந்த நிலையை தானே பறந்து அடைய முடியாத ஒரு நிலையில கூட போக முடியலை. அவரா கொடுக்கறது என்ன, தாய் எப்போ வருவான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். அது மாதிரி சத்சங்கம் எப்போ கிடைக்கும், மகான்களை எப்போ பார்க்க முடியும், அந்த சந்நிதியில் எப்போ இருக்க முடியும், அந்த சந்நிதி எப்போ அனுபவிக்க முடியும், இப்படியே தபிச்சுண்டு தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாத ஒரு நிலை இருக்கேன். அஜாத பக்ஷா இவ மாதரம் ககாஹ, அதுக்கு அதுதான் திருஷ்டாந்தம். ரெக்க முளைக்காத கிளிக்குஞ்சு. அப்புறம் அடுத்தது என்னன்னா, அப்பப்போ கிடைக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஆனா அந்த டைம் காத்தால கொஞ்சம் நேரம் தியானம், அப்புறம் சாயந்தரம் தியானம், நடுப்பில் எல்லாம் ஆஃபீஸில் போய் வேலை பண்ணோம். நல்ல தியான சித்தர்களாக இருக்கிறவாளுக்கு உள்ள கொதிச்சுட்டே இருக்கு, எப்போ சாயந்தரம் வரப்போகிறது, எப்போ இந்த ஆஃபீஸர் வேற இதை கூட முடிச்சுட்டு போனால் தவிக்கும். விட்டா தேவையில்ல போகிறோம், நமக்கு ஆற்றுக்கு போனால் போகிறோம், வீட்டில் போய் தியானம் பண்ணணும், பகவானை தியானம் பண்ணணும், ஏகாந்தமாக இருக்கணும்னு தோன்ற மாதிரி. அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் என்ன கொடுத்தாருன்னா, மாடு கந்துக்குட்டி. அந்த கந்துக்குட்டி கட்டி போட்டிருக்கு, மாடுங்க கட்டி போட்டிருக்கு. அந்த கந்துக்குட்டி மாடோட அந்த காம்பை பார்த்துட்டே இருக்கும்.
ஆனால் அவுத்து விடாமல் போக முடியாது. மாடும் கந்துக்குட்டியை பார்த்து இப்படி இப்படி நீங்கி கொடுக்கணும். ரொம்ப அழகாக அது பார்க்கணும். நீங்கள் மாடு அந்த கயத்துக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸுக்கு நீங்கி தன் காம்பை காட்டின்னு நிற்குமே. இதுக்கு தவிர ரெண்டுக்கும் கர்ம பந்தம். அந்த இதனால இதுக்கு அது வாய்கிட்ட வேற எட்டாது, அதுக்கு அது குட்டி பக்கம் வேற போகாது, நம்ம நடுவில் நிற்கிறோம். அந்த டைம் ஆகிறத அவுத்து விட்டா உலகத்திலேயே மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சீன் அது. அது அப்படி குதிச்சு போய் அந்த காம்புல போய் ஒரு முட்டித்தானா அப்படி பார்க்கணும். அந்த சந்தோஷத்தில் அந்த போய் முதல்ல போய் ஒரு இடி இடிச்சா தான், அது வேற நம்ம பண்ணக்கூடிய அக்கிரமம் 4 இடி இடிச்சா இழுத்து கட்டி விடுவோம். அந்த சந்தோஷம் இல்லையா, அந்த குழந்தை தாய் வந்து அந்த அந்த கன்னுக்குட்டி வந்து போய் இடிக்கிற போது அந்த பால் கொடுக்கறது அந்த மாடு இல்லையா. இந்த மாதிரி இந்த ஜீவனுக்கும் வந்து அந்த டைம், அந்த கர்ம பிராரப்தம் முடிஞ்ச ஒரு சத்சங்கம் கிடைக்கிறது, ஒரு மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் கிடைக்கிறது. அப்படி கிடைக்கிற போது அப்பான ஒரு சந்தோஷம் வருது, அந்த டைம்ல வருது. அது வரைக்கும் திருப்பியும் அந்த டைம் ஆனால் பிடிச்சி கட்டி விடுறது. இந்த டியூட்டி இருக்கு, அங்கே போனோம் இங்கே போனோம், இந்த வேலை இருக்கு, இதுன்னு அந்த யூ ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தட் ஸ்டேட். இந்த மாதிரி அப்பப்போ வந்து வந்து போகக்கூடிய கண்ணுக்குட்டிக்கும் மாடுக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலை. ஸ்தன்யம் யதா வத்சதரா க்ஷுதார்த்தாக. அப்புறம் சொன்னா பிரியம் பிரியேவ வியூஷிதம் விஷன்னா. ஒரு பெண்கிட்ட ஒரு புருஷனுக்கு இருக்கிற பிரியம், சதிபதிக்கு இருக்கிற பிரியம். பாகவதம் அந்த ஸ்டைலில் வந்து ஒரு லவ்வருக்கு இருக்கிற மாதிரி பிரியம்னு சொல்லி கொடுத்து, ஆனால் பகவத் பாதால் அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு அவர் என்ன மாற்றின்னு விட்டார்னா சதிபதிக்கு இருக்கிற பிரியம்னு மாற்றின்னு விட்டார். அவர் அந்த ஸ்டேட்டை விட்டு போக மாட்டார். அந்த ஒரு சதி கிட்ட ஒரு பதிக்கு இருக்கிற பிரியம், ஒரு பதி கிட்ட ஒரு சதிக்கு இருக்கிற பிரியம். வதூஹு விரகிணீவ சதா ஸ்மரந்தி அப்படின்னு. அந்த வது வந்து தன் வரனை விட்டு விலகி இருக்கிற போது எப்பவும் அதே நினைச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி விரகிணீவ சதா ஸ்மரந்தி சத்பாவனா ஸ்மரண தர்ஷன கீர்த்தனாதி சம்மோகிதேவ சிவமந்திர ஜபேன விந்தி. அதே சத்பாவனை, அதே மனசு பாவனை பண்ணும், அதே ஸ்மரண பண்ணும், யார்கிட்டையாவது பேசுறத கூட அவளை பற்றியே பேசும், அதையே கீர்த்தனம் பண்ணும். இந்த மாதிரி பகவானை பெத்தி அதையே நினைச்சுண்டு அதையே சததம் கீர்த்தயந்தகா ஸ்மரந்தகா கீர்த்தயந்தகா ஸ்மாரயந்தஷ அப்படியே இருக்கிற ஒரு நிலை இருக்கும் இல்லையோ. அதுக்கு வந்து பிரியம் பிரியேவ வியுஷிதம் விஷண்ணா மனோ அரவிந்தாக்ஷதி திருக்ஷதே துவாம். பகவானே, சித்தம் வந்து உன்னை பார்க்கறதுக்கு துடிக்கிறதுப்பா. அந்த விழைவு உன்னை பார்க்கறதுக்கு, அந்த விழைவு உள்ள வந்திருக்கு, துடிக்கிறது, உன்னை பார்க்கணும்னு சித்தம் துடிச்சுட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது விருத்திரனோட ஸ்துதி. அடுத்த மொமெண்ட் பகவானோட அனுகிரகம். எப்படி தரிசனம் கிடைச்சுன்னா முன்னாடிலாம் கிடைச்ச மாதிரி அவுட்டர் தரிசனம் இல்லை. இந்த ப்ரேயருக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், இந்த விருத்திரன் அசுரன் வந்து அப்படியே மெடிடேஷன்ல உட்காருவேன்னு நினைச்சுட்டா கத்தி எடுக்கிறான். எதுக்கு கத்தி எடுக்கிறான்னா மிருத்யும் வரம் விஜயான் மன்யமானஹா. இங்க ஜெயிச்சு இருக்கிறத விட செத்து போறதே தேவையில்லை, சரீரத்தை விட்டு விடலாம்னு இந்திரன் வாள் எடுத்தான். இந்திரன் கையெல்லாம் வெட்டி கீழே போடுற போது அவன் சொல்றான், இந்திரா பார்த்தையா, இந்த கை கால் எதுவும் நான் இல்லை. அந்த நிலை வந்துடுத்து. இந்த கை காலெல்லாம் வெட்டி போட்டா பார்த்தியா, இந்த கை காலெல்லாம் அங்கே கிடக்கு, நான் இல்லைப்பா இதெல்லாம். ஏஷாம் சாட்சிணம் ஆத்மானம் யோ வேதா ந சமுஹ்யதி. இதுக்கெல்லாம் சாட்சியா இருக்கிற சைத்தன்யத்தை யாரு உணர்ந்திருக்கானோ அவன் எதனாலையும் மோகிச்சு போக மாட்டான். அந்த பாரு, கை கிடக்கிறது கால் கிடக்கிறது, எனக்கு என்ன போச்சு, திரிகுணங்களால பாதிக்கப்படாத சத்வஸ்துவே நான் அப்படின்னு சொல்றது. இந்திரன் இனிமே எப்படி ஆயுதத்தை பிரயோகம் பண்ணுவான்? இந்திரன் அப்படி பார்த்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டான். மகாபுருஷதாம் கதா அப்படின்னா, நீ மகாபுருஷன் ஆயிட்டேப்பா, நான் போய் உன்னை எப்படி வெட்டுறது, உங்ககிட்ட எப்படி யுத்தம் பண்றது? இந்திரன் வந்து இனிமே நீங்க வந்து உபதேசம் பண்ணுங்கோ, 2 கையும் காலும் போயாச்சு, நம்ம லட்சர் கொடுங்கோன்னு கூப்பிட்டு விடுவான். அவன் என்ன பண்ணார், சட்டுன்னு சரீரத்தை பெருசு பண்ணின்னு இந்திரன் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டான். பயத்துல போன இந்திரன் வஜ்ரத்தால கிழிச்சுட்டு வெளியில வரான். அப்படித்தான் விருத்திர ஹத்திய, விருத்திரன் வதிக்கிறது அப்படிதான். அப்போ அந்த மகானுபா அந்த அந்த மகத் நிலை. இது யோக வாசிஷ்டமா பாகவதமா, எனக்கே கன்ஃபியூஷன். அது உபாத்தியாயம் அங்க பார்த்தா பாகவதம் வருது, இங்க பார்த்தா வாசிஷ்டம் வருது. எல்லாம் இருக்கோம் இல்லையோ, அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்து தானே அது ரெண்டுமே வேணும். நமக்கு சத்சங்கம் தான் முக்கியம். அது பாகவதம் யோக வாசிஷ்டம் எல்லாம் தான். அந்த ஞானம் வந்து ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசப்படுத்துறதுங்கிறது
அந்த சந்தோஷங்கிறது உள்ள வந்துடுத்தானா மனசுல நிம்மதி வந்துடுறது, சாந்தி வந்துடுறது. சித்தத்தில் அந்த நிர்மலம், அந்த எதுக்கு இந்த கதையை சொல்லின்னு வந்தேன்னா, ஏதோ ஒரு ஆசை சங்கல்பம் இருந்தானா எந்த உபதேசமும் பலிக்காது. அதுக்கு தான் இது திருஷ்டாந்தமா இந்த கதையை எடுத்துன்னு வந்தேன். ஆஷா வைவஸ்ய விவசே சித்தே சந்தோஷவர்ஜிதே. உள்ள நிறைவில்லை, எனக்கு ஏதோ சாதிக்கிறதுக்கு இருக்கு, ஏதோ ஆகணும் ஆகணும் ஆகணும். வயத்தில் ஏற்கனவே ஃபுட்டு ஃபுல்லாக இருந்தால் புதுசாக சாப்பிட முடியாது இல்லையா? அதெல்லாம் க்ளீன் ஆகணும், அப்போ தான் போக முடியும். அது மாதிரி தான் மனசும், மனசில் இருக்கிற மலமும் போகணுமே, உள்ளே இருக்கிற சங்கல்ப நிர்வாணம் வரணும். அதனால ஆஷா வைவஸ்ய விவசே சித்தே சந்தோஷவர்ஜிதே ம்ளானே வக்ரமிவாதர்ஷே. கண்ணாடியில் அப்படியே அழுக்குப்பட்டு இருந்ததானா நம்ம ஃபார்மே தெரியாது, அது கண்ணாடினே தெரியாது, அவ்வளவு பொடி இருந்ததானா. அதனால் கிளீன் பண்ணம். நாபிவாஞ்சத்ய சம்பிராப்தம் பிராப்தம் புங்க்தே யதாக்கிரமம். இந்த சந்தோஷமா இருக்கிறோம் எப்படின்னா, கிடைக்காதது ஆசைப்படலை, கிடைச்சது சந்தோஷமா அனுபவிக்கிறான். பிராப்தம் புங்க்தே யதாக்கிரமம். யதாக்கிரமம் அப்படின்னா தர்மத்தோட வரம்புக்குள்ள இருந்து அனுபவிக்கிறான். கிடைச்ச விஷயங்களை தர்மத்தோட அந்த வரம்பை மீறாம சாஸ்திரம் பிரதிபாதிச்ச அந்த வரம்புக்குள்ள இருந்துண்டு இவன் அனுபவிக்கிறான். எஸ்து சௌமிய சமாச்சாரா. ஹே சௌமியா, யார் இப்படி ஆச்சரிக்கிறானோ சந்துஷ்ட இது கத்தியதே, அவனை சந்துஷ்டன் சந்தோஷமாயிருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்றது. சமதயா மதயா குணசாலினாம் புருஷராடிக எஸ் சமலங்கிருதாம் தமமலம் பிரணமந்தி நரோத்தமா அபி மகாமுனையோ ரகுநந்தன. சமதயா மதயா குணசாலினாம் புருஷராடிக. அவன் தான் புருஷர்கள்ல ராஜா. அவனோட புத்தி தெளிவா சாந்தமா இருக்கு. எஸ் சமலங்கிருதா தம் அமலம், அப்படி பரிசுத்தமா அமலம். தம் அமலம் பிரணமந்தி நரோத்தமா. அந்த சுத்தமா சந்தோஷமா இருக்கிற மகானை பார்த்து எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்றா. யாருன்னா மகாமுனையோபி, பெரிய பெரிய முனிகள்லாம் கூட நமஸ்காரம் பண்றா. அது ராமரோட வாழ்க்கையிலேயே நமக்கு அது தெரிய வருது. மகாமுனையோபி ரகுநந்தன விசேஷேண மகாபாஹோ சம்சாரோத்தரணே நிருணாம் சர்வத்திர உபகரோதீக சாது சாது சமாகமஹ. அடுத்த லட்சணத்தை நம்ம சொல்ல போறார். ஹே மகாபாஹோ, பெரிய பாக்கியம் என்ன தெரியுமா? ஒரு மகாபுருஷர் இன்னொரு மகாபுருஷரை பார்க்கிற இடத்துல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம் பாரு, அது பெரிய பாக்கியம். சாது சாது சமாகமஹா. அவ பேசிக்கிறது காதுல, நடுப்புல போய் எதையாவது டயலாக் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. அவ பேசுறது இருந்து கேட்கறதுக்கு கத்துக்கோ. அங்க போய் இடையில பூந்து ஏதாவது ஜல்பனம் பண்ணிட்டு இருக்காதே. சில பேர் உண்டு, இது கேடு வந்த ரேடியோ மாதிரி இது ஆஃப் பண்ண முடியாது. அப்படி கோயம்புத்தூர்ல பிரவச்சனம் முன்னாடி எப்பவுமே இது வரும். கார்ல போறோம், கார்ல அப்படி ரேடியோ பாடிண்டே இருக்கு, ஏதோ சினிமா பாட்டு. அப்பா போய் கீதை சொல்லணும்ப்பா, ஆஃப் பண்ணுன்னா அவன் ஆஃப் பண்ற மாதிரி என் கண்ணில் பட்டுது. கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சா திருப்பி நான் கவனிக்கல, நான் பாட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டேன். கொஞ்ச நேரம் திருப்பி ஏதோ பாட்டு கேட்கறது. எப்போ உங்ககிட்ட தானே ஆஃப் பண்ண சொன்னேன். சாமி இது ஆஃப் பண்ணினாலும் பாடும் அப்படின்னா, இது ஆஃப் பண்ண வழி கிடையாது. இது மாதிரிதான் சில பேரோட வாய், அது ஆஃப் பண்ண வழியே கிடையாது. அது இது 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 இதுன்னு பேசிகிட்டே இருக்கு. அது ஆஃப் பண்ணினாலும் பாடுற ரேடியோ மாதிரி. அதனால மகாபுருஷ சம்பர்க்கத்துல சத்சங்கத்துல ஏதாவது காதுல விழபோது அமிர்தம் மாதிரி வாங்கிக்குப்பா. விசேஷேண மகாபாஹோ. ஹே மகாபாஹோ, சத்சங்கமே பெருசு. அதுல சாது சாது சர்வத்திர உபகரோதி. அதனாலதான் இந்த பாகவதத்தெல்லாம் வியாசர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மகான்கள்லாம் பேசுறது நேரடியா பார்க்க முடியாட்டாலும் பாஸ்ட்ல நடந்து போனது கூட நமக்கு உபயோகமா இருக்கும். அதை பாராயணம் பண்ண 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 நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் மாட்டின்னு இருக்கோம்னா பதில் ஏதாவது கிடைக்கும். அங்கேருந்து ஏதோ ஒரு இடைஞ்சல் இருக்காது, அதை நிவர்த்தி பண்ற ஆன்சர் அங்கேருந்து எங்கேருந்தாவது வரும். அவளோட சம்வாதத்திலேருந்து அந்த கான்வர்சேஷன்லேருந்து ஏதாவது வரும். அதனால சாது சாது சமாகமஹா சர்வத்திர உபகரோதீஹ சாது சாது சமாகமஹா
शून्यमाकीर्णतामेति शून्यमापूर्णतामेति मृत्युरपि अमृतायते मृत्युरपि उत्सवायते आपत्संपदि वा भाति வித்வஜன சமாகமாத். சத்சங்கத்தில் இருந்தால் சூன்யம் நம்ம லைஃப்பில் ஒன்றும் பர்பஸ் இல்லை. ஒரு சமயம் லைஃப்பில் பெரிய ஃபெயிலுவர், அந்த ஃபெயிலுவர் எடுத்துன்னு மகாபுருஷால்கிட்ட போகிற போது நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபெயிலுவர் தான் நமக்கு அனுகிரகம் தெரியும். அப்பாடா பெரிய காரியமாக போச்சுன்னு தோணும். எது நான் எனக்கு வாழ்க்கையிலேயே பெரிய ஒரு ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு நினச்சேனோ அதேவா எனக்கு அனுகிரகம்னு காட்டி கொடுத்துட்டாளே. நம்ம பெருத்தியார போல இல்லையே நினச்சிட்டு இருந்தோம், இப்போ தெரியறது பெருத்தியார போல இல்லாதது நல்லதாக போச்சுன்னு தெரியறது. அது சத்சங்கத்துக்கு தான் போகணும். இல்லைன்னா உலகத்தில் இருக்கிறவா இன்னமும் நம்மளை இது பண்ணி விடுவா. ஏற்கனவே நம்மளே டிப்ரெஸ்டாக இருக்கோம், அதுக்கு மேலே அவளும் போனால் ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்தா அப்படின்னுட்டா போச்சு இல்லையா. அதனால மகான்கள்கிட்ட போகிற போது நம்ம ஏதோ ஒரு குறையும் கொண்டு போனோம்னா அந்த குறையே நிறைவாக பண்ணிவிடுவா. அது பரவாயில்லடா, இதுதான் அனுகிரகம், உனக்கு பகவான் உனக்கு வேணும்னுட்டே உன்னை காப்பாற்றி விட்டுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும். சூன்யம் நம்ம நினைச்சின்னது பூர்ணமாயிடும். மிருத்யு நினைச்சின்னது அமிர்தமாயிடும். மிருத்யுரபி அமிர்தாயதே. ஐயோ மரணம் எங்க இருக்கு, நீ மரணமே இல்லாத ஆத்மான்னு காதல விழத்த அப்படின்னு சந்தோஷம். மிருத்யுரபி அமிர்தாயதே. வாழ்க்கையில பெரிய ஆபத்துன்னு நினைச்சின்றது சம்பத்தா போயிடும். ஆபத் சம்பதி வாபாதி வித்வஜன சமாகமாது யஸ்நாத ஷீத சிதயா சாது சங்கம கங்கையா கிம் தஸ்ய தானைஹி கிம் தீர்த்தைஹி கிம் தபோபிஹ் கிம் அத்வரைஹி. யார் இந்த ஒரு தீர்த்தத்தில் குளிச்சுட்டாலோ, இந்த தீர்த்தம் என்னதுன்னா சத்சங்கம்ங்கிற தீர்த்தம், அந்த தீர்த்தத்தில் ஒரு வாட்டி முழுகி விட்டானா அப்புறம் அவனுக்கு தானம் இல்லாட்டா தீர்த்த யாத்திரை போகிறது இல்லை தபஸ் பண்ணுறது யாகம் பண்ணுறது இதெல்லாம் போர் அடிச்சு போயிடும்பா. என்ன இந்த ஒரு தீர்த்தம் கிடைச்சிருக்கிறது, இந்த சத்சங்கம்ங்கிற ஒரு எங்கே போனாலும் இதுதான் கிடைக்கணும். அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறோம்? தீர்த்த யாத்திரை பண்ணி யாகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி யாகம்லாம் பண்ண அதுக்கு நடுவில் ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சா தான் உண்டு. தீர்த்த யாத்திரை போன இடத்துல ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சா தான் உண்டு. இல்லாட்டா கஷ்டப்பட்டது தான் தெரியும். இங்கே சில பேர் 100 கோவில் ஒரு நாளைக்கு பார்க்கறது மேரத்தான். ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி இந்த கோவில் அந்த கோவில் அந்த கோவில் வந்த அப்புறம் ஒரு பிரயோஜனம் என்னாச்சுன்னா இனிமேல் போகவே படாதுன்னு வைராக்கியம் வந்துருச்சு. இனிமேல் எங்கேயும் அப்பாப்பா இந்த தீர்த்த யாத்திரை இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதுதான் பிரயோஜனம் இல்லையா. சத்சங்கம் ஏதோ ஒரு கோவிலுக்கு போனால் ஒரு சத்சங்கம் கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும். சத்சங்கம் கிடைக்காம இங்கே போச்சு அங்கே போச்சு அந்த இடத்துல குளிச்சு இங்கே குளிச்சு சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சிட்டோம் போரும்பா. கிம் தீர்த்தைஹி. அதனால் அந்த தீர்த்தங்களுக்கு போனோம் இங்கே போனோம் அங்கே போனோங்கிற ஆசையும் இல்லை. இந்த தபஸ் பண்ணுறது இதை பண்ணுறது அதை பண்ணுறது பல விரதங்கள் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது அதுவும் எல்லாம் போரும். நீ யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் போரும். ஏன்னாக்கா சத்சங்கம் கிடைச்சுடுத்து நமக்கு நம்ம பெரிய எஃபர்ட் போடாமல் நம்ம ஸ்வரூபத்தை ஞாபகப்படுத்தின்னு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கிடைச்சுடுத்து. அந்த சமானமாக பவித்திரமான சந்நிதி, பரிசுத்தமான ஒரு சந்நிதி, அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மூச்சு வாங்கிறதுக்கு இருக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சுடுத்து போரும் நமக்கு. அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வந்துடும். விச்சின்ன கிரந்தயஸ்தஜ்ஞாஹ சாதவ சர்வசம்மதாக சர்வோபாயேன சம்சேவியாக தேஹி உபாயா பவாம்புதௌ. இந்த ஜீவன் முக்தர்கள் தான் சம்சாரத்திலேருந்து கரையேறதுக்கு இருக்கிற டைரக்ட் பாத். சுவாமி விவேகானந்தர்கிட்ட சரத்சந்திர சக்கரவர்த்தி கேட்கிறார், சுவாமி கேன் யூ கிவ் மீ ஒன் வேர்ட் ஆன்சர், வாட் இஸ் த சோல் காஸ் ஃபார் ரியலைசேஷன்? அதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்னார், இட் இஸ் நத்திங் பட் குரு அப்படின்னா. அவ்வளோதான் ஆன்சர். எனக்கு அந்த ஞானியோட சந்நிதியில தான் அது நடக்கிறது, அந்த சாநித்திய பலத்தில் தான் அது நடக்கிறது, அந்த கிருபையில தான் நடக்கிறது. நாளைக்கு தொடர்ந்து இதை பார்ப்போம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலாம் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல யதோ மமாத்மா பவசி த்வமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ.